हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरवे गुरवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां रघु सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावधन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गोब्राह्मण्याय हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अचलं पंगम लगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तु गतोऽपि वा यस्मरेति पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जगन्नाथ, this दंडवत प्रणाम।
హరే ఆ, కృష్ణ అన్న. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సుజాత మాత జస్ట్ మెసేజ్ పెట్టగలరు ఒకసారి, క్లాస్ స్టార్ట్ Hare అయినట్టు. Krishna, Prabhuji. హరే కృష్ణ మాత. సో I wanted to introduce my brother-in-law, Srinivas. ఎస్ ఎస్, He lives in Hyderabad. అదే అమ్మా, మాట్లాడామ్మా జస్ట్ మీరు రాకముందు, జస్ట్ స్పోక్ టు హిమ్. Oh, okay, got it. ఇప్పుడే మాట్లాడాను మా స్వామితో. Okay, Andy. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ గారు, వెల్కమ్ టు అవర్ గ్రూప్. వి డూ దిస్ ప్రతి సోమవారం ఉదయం 5:30కి క్లాస్ చేస్తున్నాము. ప్రస్తుతానికి 8వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. లాస్ట్ వీక్ 14, 15, 16 శ్లోకం కూడా చూసామమ్మా. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లో చదివామా ఇదంతా తాత్పర్యం? చదివామమ్మా. సో 16వ శ్లోకానికి వచ్చేసరికి భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. ఏమని చెప్తున్నారయ్యా అంటే, భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నత లోకము మొదలుకొని అతి అధమ లోకము వరకు గల సర్వలోకములు జన్మ మృత్యు భరితమైన దుఃఖ ప్రదేశములే. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తిన వచ్చిన మాముపేత్యేతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. సో ఈ 17 నుంచి చివరి వరకు కూడా సుమారుగా ఈ శ్లోకాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడమే జరుగుతుంది. అంటే అర్జునుడు మొదట్లోని మనం చూస్తే మొదటి అధ్యాయంలోని, యుద్ధము చేయకపోతే నేను పుణ్యం చేసిన వాడిని అవుతాను, యుద్ధం చేస్తే పాపం చేసిన వాడిని అవుతాను, దీని వలన పుణ్యం చేస్తే స్వర్గానికి వెళ్తాను, పాపం చేస్తే నరకానికి వెళ్తాను. సో ఎటు నుంచి ఎటు చూసినా సరే నేను యుద్ధం చేయకుండా ఉండడమే సబబుగా ఉందయ్యా అంటాడు. కానీ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాను, స్వర్గలోకం గురించి మాట్లాడుతున్నావు, దానిపైన బ్రహ్మలోకం కూడా టెంపరీనే అని చెప్పుకొస్తున్నాడు. భౌతిక జగత్తు అదంతా కూడా ఆ మొత్తం బ్రహ్మాండం అంతా కూడా, ఈ 14 లోకాలు కూడా భౌతిక జగత్తు, మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్. భౌతిక జగత్తునందులి అత్యున్నత లోకము మొదలుకొని, బ్రహ్మలోకం మొదలుకొని అతి అధమ లోకము, నరకలోకము వరకు కూడా, పాతాళ లోకం వరకు కూడా, కిందనున్న 14 లోకాలు, పైన 7 లోకాలు, కిందనున్న 7 లోకాలు, మొత్తం భూలోకంతో కలిపిన 14 లోకాలు కూడా దుఃఖ ప్రదేశములే. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంటే ఏ లోకాల్లో ఏ లోకంలో ఉన్నా సరే మళ్ళీ పునర్జన్మ తీసుకోవాల్సిందే. కానీ కౌంతేయ, నా లోకము చేరినవాడన్నా, మాముపేత్యేత కౌంతేయ, నన్ను పూజించిన వాడు, నన్ను పొందిన వాడు మళ్ళీ ఈ పునర్జన్మను పొందాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ టెంపరీ నేచర్ నుంచి, ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడతాడు, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి. అంటే ఇక్కడ మనకు మొదట్లో ఇంతకు ముందు భగవంతుడు తన న్యూన శక్తి, ఉన్నత శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి, భౌతిక శక్తి అని 2 రకాల శక్తుల గురించి మాట్లాడినా, ఇక్కడ మళ్ళీ వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వాటి గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా మాట్లాడుతున్నారు. ఏం చెప్తున్నారయ్యా అంటే, నా భౌతిక శక్తికి ఆది అంతము ఉంటాయి. భౌతిక శక్తి అంటే బ్రహ్మలోకంతో సహా భౌతిక శక్తే, స్వర్గలోకము కూడా భౌతిక ప్రపంచంలో భాగమే, దానికి కూడా ఒక ఆది అంతం ఉంటుంది. అయితే టైం డిఫరెన్స్ ఉంది మనకి వాళ్ళకి. ఇలాగా మనకి సంవత్సరానికి 365 రోజులు అయితే, బ్రహ్మ సంవత్సరానికి కూడా అంతే రోజులు, కానీ అది వేరే టైం. మానవ మాత్ర భూమి లెక్క ప్రకారం చూస్తే అది కొంచెం లాంగర్ టైం. అంతేగాని అది కూడా సరే ఇది చెందుద్ది, పునరావృత్తి చెందుద్ది, అది కూడా ప్రణయానికి లోన్ అవుతుంది అని చెప్పుకొస్తున్నారు. సో 17వ శ్లోకం నుంచి అదే విషయాన్ని మరింత డీటెయిల్ గా భగవంతుడు చెప్పడం మొదలు పెడతారు. భౌతిక జగత్తును ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు ఉన్న తేడా ఏమిటి, అలాగే మాముపేత్యేతు కౌంతేయ అన్న పదం మీనింగ్ మనకి 23 నుంచి 28 శ్లోకాల్లోనే కనబడుతుంది. పునరావర్తినో అన్నది మనకి 17 నుంచి 22 శ్లోకాల్లో కనబడుతుంది. అది ఎంతకాలానికి పునరావర్తి చెందుద్ది అన్నది. సో మరి పునరావర్తి చెందని ఆయన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం తాలూకు లక్షణాలు ఏంటనేది 23 నుంచి 28 శ్లోకాల్లో కనబడుతూ ఉంటుంది. సో 17వ శ్లోకాన్ని ఒక్కసారి చూద్దాము. సహస్రయుగ పర్యాంతం ఆహార్య బ్రహ్మణో విదు, రాత్రియుగ సహస్రాంతం తీర్హోరాత్ర విదో జనః. అనువాదం: మానవ పరిగణనను అనుసరించి 1000 మహాయుగముల కాలము బ్రహ్మదేవునికి ఒక దినమగును, అతని రాత్రి కూడా అంతే పరిమాణమును కలిగి ఉండును.
ఇక్కడ యుగ అంటే ఒక పీరియడ్, బేసికల్ గా యుగము అన్నది ఒక పీరియడ్. ఆ పీరియడ్ ఏంటంటే లాంగ్ పీరియడ్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. అది అది ఎంతకాలం అన్నది అది ఏ యుగాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. సత్యయుగం అయితే కొంతకాలము, త్రేతాయుగం అయితే కొంతకాలము, ద్వాపర యుగం అయితే కొంతకాలము, కలియుగం అయితే కొంతకాలం. దీని అన్నిటికీ కూడా నిర్దేశించిన కాలం ఉంది. ఆ డీటెయిల్ మనకి భాగవతంలో ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? మానవ పరిగణనను అనుసరించి 1000 మహాయుగముల కాలము బ్రహ్మదేవునికి ఒక దినమగును. అంటే ఇక్కడ మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే బ్రహ్మ రోజు అంత పెద్దదా అని కాదు. బ్రహ్మకి కూడా ఒక రోజు రాత్రి ఉన్నాయి. బ్రహ్మకి కూడా ఆది అంతము ఉన్నది. అయితే కాలము వేరుగా ఉండొచ్చు, మనకంటే ఎక్కువ పీరియడ్ ఉండొచ్చు బ్రహ్మలోకంలో, అంతే తప్పితే బ్రహ్మలోకంలోని కూడా పెర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అయితే కాదు. సో మనకి ఎవరైనా స్వర్గ ప్రాప్తిరస్తు అని దీవిస్తే అది పెర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాదండి, నాకు వైకుంఠ ప్రాప్తిరస్తు అని దీవించండి అని చెప్పగలగాలి బేసికల్గా. ఎందుకంటే స్వర్గలోకంలోకి వెళ్ళినా సరే అక్కడ మన పుణ్యం గడిచిపోగానే తిరిగి భూలోకానికో మళ్ళీ ఇంకో లోకానికో మన పాప చర్యకి పాపకర్మను అనుభవించడానికి రావాల్సిందే. అయితే తపోలోకంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా రావాల్సిందే. బ్రహ్మలోకంలో ఉన్న వాళ్ళుగా మాత్రము బ్రహ్మ చివరికి ఇది ఒకరోజు చెప్పుకొస్తున్నారు. అలా కొన్ని వేల యుగముల తర్వాత కొన్ని వేల మహాయుగమ కాలము బ్రహ్మ ఒక రోజు అవుతుంది. అట్లా బ్రహ్మకి కూడా 365 రోజులు ఉన్నాయి. అట్లాగే 365 రోజులు ఒక సంవత్సరం అయితే, కొన్ని అలాగా ఒక 100 సంవత్సరాలు బ్రహ్మ కాలం అయితే, బ్రహ్మలోకంలో ఆ 100 సంవత్సరాలు చివరికి ఉన్న వ్యక్తులు బ్రహ్మతో పాటు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. బ్రహ్మ ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి. అంటే కూడా ఒక పొజిషన్. బ్రహ్మ కూడా ఈ బ్రహ్మాండాన్ని రన్ చేయడానికి, ఒక ప్రభుత్వాన్ని రన్ చేయడానికి ఒక అపాయింటెడ్ ఎంప్లాయీ ఎలా ఉంటారో అలాగే ఆయనకు కూడా ఒక పీరియడ్ ఉంది. ఆయన లోకానికి కూడా ఒక పీరియడ్ ఉంది. అది భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పుకొస్తున్నారు. సో ఈ యుగ లెక్కన ఈ యుగ లెక్క అంతా కూడా మనకి భాగవతంలో కనబడుతుంటుంది. కలియుగము 4,32,000 సంవత్సరాలు అయితే దానికి రెండింతలు ఉన్నది ద్వాపర యుగము, దానికి మూడింతలు ఉన్నది త్రేతాయుగము, దానికి నాలుగింతలు ఉన్నది సత్యయుగము. ఈ 4 అంటే 43,20,000 సంవత్సరములు. 4 కలిపితే 10 రెట్లు అవుతుంది కలియుగానికి. 43,20,000 సంవత్సరములు ఒక మహాయుగం అంటారు. సో ఒక మహాయుగము ఒక మన్మంత్రంలో 71 మహాయుగములు ఉన్నాయి. ఒక మన్మంత్రంలో 71 మహాయుగములు ఉన్నాయి. సో మనం వినాయక చవితి రథం అది చేస్తున్నప్పుడు చదువుతూ ఉంటాం. మనం ఏ మన్మంత్రంలో ఉన్నాము, ఎక్కడున్నాము అన్నది. 7వ మన్మంత్రంలో ఉన్నాం మనం. ఒక బ్రహ్మ రోజులోని 14 మన్మంత్రాలు ఉంటాయి. అంటే ఒక బ్రహ్మ రోజులోని 14 మన్మంత్రాలు అంటే సుమారుగా ఆయన మధ్యాహ్న కాలము దాటిన సమయంలో మనం ఉన్నాము. 7వ మన్మంత్రము కలియుగంలో ఉన్నాం. అంటే ఒక రోజులోని 14 మన్వంతరాలు ఇంటూ 71. ఈ లెక్కలన్నీ వేసుకు వెళ్తే ఎన్నో యుగాలు నడిచింది. అయితే మనం 7వ మన్వంతరంలో కలియుగంలో ఉన్నాము. దీని తర్వాత ఇంకా 6 మన్వంతరాలు ఉన్నాయి ఈ సైకిల్ కంప్లీట్ అవడానికి. ఈ సైకిల్ ఆఫ్ బ్రహ్మ 1 డే. సో ఇలాగ బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు 14 మన్వంతరాలు, 15 సంధ్యాకాలములు. ఇవన్నీ లెక్కలేసుకెళ్తుంటే 1000 మహాయుగాలు బ్రహ్మ ఒక రోజులో నడుస్తుంది. సో మహాయుగాలు నడవడం అంటే కలియుగం తర్వాత మళ్ళీ సత్యయుగం వస్తుంది. సత్యయుగం తర్వాత ఈ 4 యుగాలు ఒక మహాయుగం అంటాము. ఈ సత్యయుగం నుంచి త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం, కలియుగం, ఆ ట్రాన్సిషన్ చాలా సింపుల్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే కాలక్రమేపీ క్షీణిస్తూ జరుగుతూ ఉంటుంది. సత్యయుగంలో ఉన్న సత్యాన్ని పాటించే వ్యక్తులు ద్వాపరయుగంలో త్రేతాయుగంలోకి తగ్గుతారు, ద్వాపరయుగంలో తగ్గుకుంటూ అలాగా వస్తూ ఉంటారు. కానీ కలియుగం నుండి సత్యయుగానికి వెళ్ళడానికి ఇట్ ఈస్ లైక్ రీసెట్టింగ్ ద హోల్ థింగ్. బేసికల్ గా కలియుగంలో ఉండే వ్యక్తులకి మా సత్యయుగంలో వ్యక్తులకి చాలా చాలా తేడా ఉంటుంది. రీసెట్ చేయడం అంటే మొత్తం ప్రళయం వచ్చి మళ్ళీ సృష్టి స్టార్ట్ అయినట్టు కొంతమంది ఋషులు గట్రా ఉండి వాళ్ళు మళ్ళీ యుగాన్ని స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వస్తారు. ఆ ప్రళయం మహాయుగానికి మధ్యలో ప్రళయం వస్తుంది. సో
ఇట్లా చూస్తే బ్రహ్మ ఒక రోజులోని 432 కోట్ల మానవ సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. అలాగే బ్రహ్మ ఒక రాత్రిలో కూడా మళ్ళీ 432 కోట్ల మానవ సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే బ్రహ్మ పగలలోనే సృష్టి జరుగుతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మ రాత్రి కాలంలోని ఈ సృష్టి జరగదు. సో ఏమవుతుందయ్యా అంటే ఈ జీవులందరూ కూడా ఆత్మలన్నీ కూడా ఇన్ని కోట్ల ఆత్మలు కూడా ముక్తి పొందని ఆత్మలన్నీ, ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉండిపోయిన ఆత్మలన్నీ, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ విచ్ లోక దే ఆర్, మానవ లోకం, భూలోకము, స్వర్గలోకము, వేరే లోకము, ఏ లోకంలో ఉన్న ఆత్మ అయినా సరే, ఈ మిగిలిన ఆత్మలన్నీ కూడా మహావిష్ణువు గర్భంలోని దాగి ఉంటాయి. ఎంతకాలం ఉంటాయ్యా అంటే 432 కోట్ల మానవ సంవత్సరాల కాలము అవి అచేతనంగా పడి ఉంటాయి. ఉన్న కోరికలన్నిటినీ పట్టుకుని అచేతనంగా పడి ఉంటాయి. ఇట్లాగా మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే బ్రహ్మ జీవిత కాలంలోని 1,00,000 కోట్ల మానవ సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. 100 సంవత్సరాల బ్రహ్మ సంవత్సరాలు, ఒక జీవితకాలం 100 బ్రహ్మ సంవత్సరాలు అయితే అది 1,00,000 కోట్ల మానవ సంవత్సరాలు అవుతుంది. సో ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే ఇది ఇంత టెంపరీ నేచరు. మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ జన్మ మృత్యు చక్రం నుంచి బయటపడాలి. ఈ జన్మ మృత్యు చక్రం నుంచి బయటపడే మార్గం ఎలాగయ్యా అంటే మాము పేత్యేతు కౌంతేయ అని చెప్పారు కదా, ఆ మాట ప్రకారం మనం బయటపడగలగాలి. అది మనం గ్రహించాల్సిన విషయం. సో మనం ఇప్పుడు లెక్క చూసాము, కానీ సో మనకు ప్రభుపాదుల వారు రాసిన భాష్యం చదువుదాము. అదే ఇంచుమించుగా భాష్యంలో కూడా అప్పుడు మనం చూసిన లెక్కే రాసి ఉంటుంది. ఒక్కసారి క్విక్ గా చదువుకెళ్ళిపోదాం. భౌతిక జగత్తు యొక్క కాల పరిమాణము పరిమితమైనది. అది కల్పములుగా తెలుపబడిచినది. అట్టి కల్పము బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు, బ్రహ్మదేవుని ఆ ఒక్క పగటి సమయం సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగములతో కూడిన మహాయుగములు 1000 మార్లు మారుచుండును. అజ్ఞానము మరియు దుర్గుణములు ఏవీనూ లేకుండా కేవలము సద్గుణములు విజ్ఞానము ధర్మము చేకూడియుండు సత్యుగము 17,28,000 సంవత్సరాల కాల పరిమితి నుండి కలిగి ఉండును. త్రేతాయుగమునందు దుర్గుణము ప్రవేశించును. దీని పరిమాణము 12,96,000 సంవత్సరముల కాగా ద్వాపర యుగము సద్గుణములు ధర్మము మరింతగా క్షీణించి దుర్గుణము అభివృద్ధి పొందును. దీని కాల పరిమితి 8,64,000 సంవత్సరములు. చివరిదైన కలియుగమునందు సద్గుణము దాదాపు అదృశ్యమయ్యి కలహము, అజ్ఞానము, అధర్మము, దుర్గుణము, వ్యసనాది లక్షణములు తీవ్రముగా విజృంభించును. ఈ యుగపు కాల పరిమితి 4,32,000 సంవత్సరములు. ఈ యుగమును మనం జరిగిన 500 సంవత్సరం నుంచి 5,000 సంవత్సరం నుంచి అనుభవిస్తున్నాము. సో కలియుగము రాను రాను ఇంకా క్షీణించిపోతూ ఉంటుంది. సత్యయుగంతో మొదలయ్యి కలియుగంకి వచ్చేసరికి ఈ రోజే మనకు ఈ రోజు అంటే 4,32,000 సంవత్సరముల కాలంలో 5,000 సంవత్సరంలో దాటినప్పుడే ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ చదివితే మనకి బీపీ పెరిగిపోయే పరిస్థితి. ఎందుకంటే కలియుగము అంత దుర్మార్గంగా కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇది ఇంకొక 5,000 సంవత్సరాలు అంటే 10,000 సంవత్సరాలు, ఇంకొక 20,000 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో మనము ఊహించగలగాలి. మరి ఎందుకంటే ఇది ఊహించడం, దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే మళ్ళీ ఆ టైంలో ఇక్కడ జన్మ తీసుకోకుండా విధముగా మనకి ఉన్న ఈ జన్మని మలుచుకోవడం కోసం ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. కలియుగమునందు దుర్గుణము మరియు పాపము విపరీతముగా వృద్ధి పొందుల చేత యుగాంతమున దేవాది దేవుడే స్వయంగా కల్కి అవతారమును దాల్చి మానవులను వధించి తన భక్తులను రక్షించి మరి యొక్క సత్యయుగమును ప్రారంభించును. ఆ విధముగా జగత్ కార్యము కొనసాగుతుంది. అట్లు 4 యుగములు వేరు మార్లు మారినప్పుడు అది బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు అవుతుంది. అతని రాత్రి సమయము కూడా అంతే పరిమాణమును కలిగి ఉండును. బ్రహ్మదేవుడు అట్టి 100 సంవత్సరముల కాలమును జీవించిన పిమ్మట తన దేహమును త్యజించును. ఈ 100 సంవత్సరముల భూపరిమాణమును అనుసరించి మొత్తము 311 లక్షల కోట్లు భూ సంవత్సరములగును. ఈ సంఖ్య పరిగణనను అనుసరించి బ్రహ్మ యొక్క ఆయువు అద్భుతము, అనంతము, ఆశ్చర్యముగా గోచరించును. కానీ నిత్యత్వ దృష్టితో చూచినచో అది ఒక మెరుపు మెరిసినంతటి స్వల్ప కాలము మాత్రమే. అట్లాంటిక్ మహాసముద్రము నుండి ఏర్పడిన నీటి బుడగల వలె ఈ కారణ సముద్రం నందు అసంఖ్యాకములైన బ్రహ్మలు ఆవిర్భవిస్తూ అస్తమిస్తున్నారు. బ్రహ్మ మరియు అతని సృష్టి అనేది భౌతిక జగత్తునందరి భాగములు కనుక అవి నిత్య పరివర్తనశీలములై ఉండును. భౌతిక జగత్తునందలి
బ్రహ్మదేవుడు కూడా జననము, వార్ధ్యాక్యము, రోగము, మరణములకు అతీతుడు కాజాలుడు. కానీ అతడు ఈ విశ్వకలాపల నిర్వహణను ప్రత్యక్షముగా దేవాది దేవుని సేవయందు నియుక్తుడై ఉందిన వెంటనే ముక్తి పొందగలడు. మహాతపస్సులు, సన్యాసులు బ్రహ్మలోకమును ఉద్ధరింపబడదు. ఈ బ్రహ్మలోకము భౌతిక జగత్తున అత్యున్నతమైన ఉన్నత లోక వర్గమునున్న స్వర్గాది లోకములన్నీ అంతరించిన పిదపను మిగిలినది. కానీ కాలక్రమమున భౌతిక ప్రకృతి నియమమును అనుసరించి బ్రహ్మయు బ్రహ్మలోక నివాసులు అందరూ కూడా మరణమునకు గురి కావాల్సి వచ్చును. ఇది ఇది కాలము తాలూకా మహత్యము. కాలము తాలూకా గుణగణాలన్నిటినీ కూడా భగవంతుడు ఈ శ్లోకములను మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఏమిటయ్యా అంటే కాలముకు కూడా పరిమితి ఉంది. సో మనము మన మన లెక్కల ప్రకారం మనం ప్లానింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇది చేస్తామా, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇది చేస్తామని. ఇది ఎంత మాత్రము బ్రహ్మ తాలూకా కాలము 311 లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలని ఒక హిందూ మహాసముద్రంలో ఒక బబుల్ లాగా చెప్పుకొస్తున్నారు, ఒక బబుల్ కాలంగా చెప్పుకొస్తున్నారు. అంటే అటువంటి బ్రహ్మలు, అటువంటి భౌతిక జగత్తుకి సంబంధించిన లోకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా సముద్రం మీద బుడగలలాగా వస్తున్నాయి, అదృశ్యం అయిపోతున్నాయి. అవేంటి, మళ్ళీ 300 లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు ఇలా వస్తున్నాయి, అదృశ్యం అయిపోతున్నాయి. అందులో నువ్వెంత, నీ ఆలోచన ఎంత అన్నది మనం గ్రహించగలగాలి. మనం ఎంత, మన ఆలోచన ఎంత అన్నది గ్రహించగలగాలి. అంటే ఉన్న అన్నిట్లోని కూడా ఈ 303 లక్షల సంవత్సరాలు మనము జన్మ తర్వాత జన్మ తీసుకుంటూ, అది మానవ జన్మో లేకపోతే మరో జన్మో, 84 లక్షల జీవరాశిలో ఏదో జన్మని కర్మానుసారము తీసుకుంటూ కాలం గడిపేస్తున్నాము. ఇది కాదు మనం చేయవలసింది. ఈ చక్రం నుంచి బయటపడే మార్గం ఆలోచించాలి. అర్జున, నువ్వు ఈ పాపపుణ్యాల గురించి ఆలోచిస్తున్నావు. పాపపుణ్యాలు రెండు కూడా కర్మబంధం చేస్తుందయ్యా. నువ్వు ఆలోచించాల్సింది పాపము పుణ్యము కాదు, శాశ్వతముగా ఈ చక్రంలోంచి బయటపడగలిగే మార్గాన్ని ఆలోచించాలి. మరి ఆ మార్గాన్ని ఎట్లా వస్తుందో మనకు భగవద్గీత నేర్పగలగాలి. ఎప్పుడైతే కర్మ నిష్కామం అవుతుందో, ఎప్పుడైతే మనం కర్మ గురించి మాట్లాడుకున్నాము, కర్మకాండ గురించి మాట్లాడుకున్నాము, కర్మయోగం గురించి మాట్లాడుకున్నాము, సకామ కర్మ గురించి మాట్లాడుకున్నాము, నిష్కామ కర్మ గురించి మాట్లాడుకున్నాము, జ్ఞానయోగము గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ధ్యాన యోగం గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఇవన్నీ కూడా ఏదో ఒక దశలోని భగవంతుడు మాము పేచేతు కౌంతేయ అని చెప్పినట్లు అది భక్తి యోగంలోకి ఎండవగలిగిన నాడు మాత్రమే మనము ఈ చక్రంలోంచి బయటపడతాము. సో భక్తి యోగంలో నిలబడి కర్మను చేయగలిగిన నాడు మాత్రమే మానవునిగా గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న మనకి అది మాత్రమే సూచించబడినది. అంటే కర్మని భగవంతుని సెంట్రిక్ గా చేయాలి. ప్రతిసారి ఇదే మాట చెప్తుంటాము, కానీ ఎందుకు అది భగవంతుని సెంట్రిక్ గా చేయాలి అనేది ప్రతి శ్లోకము మనల్ని మరింతగా ఆ ఆలోచనకి దగ్గర చేయగలగాలి. కర్మని భక్తి సెంట్రిక్ గా కర్మని చేసుకుంటూ నిలబడగలిగితేనే కలియుగంలో గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళు బయటపడగలుగుతారు, జన్మ మృత్యు చక్రం నుంచి బయటపడగలుగుతారు అన్నది మనము గ్రహించాలి. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ మీద ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అమ్మా ప్రభు ఎవరికైనా? ఇట్ ఈస్ టూ ఓవర్వెల్మింగ్ ఆర్ హ్యావ్ యు హర్డ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్ బిఫోర్? విక్రమ్ ప్రభు, ఇది కొత్త విషయముగా కనబడుతుందా? కొత్త విషయంగానే ఉంది ప్రభుజీ. ఇట్ ఈస్ ఓవర్వెల్మింగ్ థాట్ ప్రభు. జస్ట్ ఒక మహాయుగము, 4 సైకిల్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ ఇట్, సత్యయుగం, ద్వాపరయుగం, త్రేతాయుగం, కలియుగం. ఈ 4 సైకిలే మనకి ఓవర్వెల్మింగ్ గా ఉంటుంది. కానీ బ్రహ్మ ఒక జీవిత కాలంలోని 311 లక్ష కోట్ల మానవ సంవత్సరాలు బ్రహ్మ తన కార్యాన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. అందులో మనం ఒక చిన్న జీవి కింద మనం ఆ సైకిల్లో పడిపోతున్నాము. So we have to realize what our actual position in this materialistic world is basically. Yes, Guruji. సరే, 18వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ. చదవండి అమ్మా. చదవండి సుజాత మాతాజీ. అవ్యక్తాద్వ్యక్తయః సర్వాః ప్రభవంత్యః రాగమే రాత్యాగమే ప్రలీయంతే తత్రైవావ్యక్తసంగకే
బ్రహ్మదేవుని అనువాదము. బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయము ఆరంభమైనంతనే జీవులందరూ అవ్యక్త స్థితి నుండి వ్యక్తము చెంది పిదప అతని రాత్రి ప్రారంభమైనంతనే తిరిగి అవ్యక్తమునందు లీనమగుదురు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ భగవంతుడు చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అవ్యక్త స్థితి, వ్యక్త స్థితి. సో బ్రహ్మ తాలూకా ఈ కార్యం అంతా కూడా మనకి భాగవతంలో చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఉంటుంది. మిగతా పురాణాల్లో కూడా ఉంది, ఒక భాగవతనే కాదు, పద్మ పురాణంలోని మిగతా పురాణాల్లో కూడా ఈ బ్రహ్మ తాలూకా ఏంటది ఆయన కార్యం ఎట్లా చేస్తాడో చాలా డీటెయిల్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జీవులు అవ్యక్త స్థితిలో ఉండి వ్యక్తము చెందుతున్నారు. పిదప అతని రాత్రి ప్రారంభం అంత అవగానే తిరిగి అవ్యక్త స్థితి యందు లీనమవుతున్నారు. సో వ్యక్త స్థితి, అవ్యక్త స్థితి అనేది బ్రహ్మ కొన్ని వందల కోట్ల సంవత్సరాలు మనము ఆయన అవ్యక్త స్థితి అంటే ఆయన రాత్రి సమయము పగల సమయం సమానం అని చెప్పుకొచ్చారు. ఆయన రాత్రి సమయం అంతా కూడా మనము అచేతనంగా పడి ఉన్నాము. ఆయన ఉదయం లెగ్గానే చూస్తున్నాడు మాట, ఇన్ని కోట్ల జీవరాశులు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క జీవరాశికి చూస్తుంటాడు, ఇన్ని కోట్ల జీవరాశులకి ఇన్ని కోట్ల కోరికలతో ఉన్నాయి. ఈ కోరికలు తీరడానికి వాళ్ళకి కావాల్సిన శరీరాన్ని, కోరిక తీరడానికి అనువుగా ఉండే శరీరాన్ని బ్రహ్మ సృష్టించి మనకి ఇస్తూ ఉంటాడు. సో ఇదంతా కూడా డార్విన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఒక శరీరం రకం ఒక్కొక్క శరీరంలోకి ఎంటర్ అవ్వడం, ఎండ్ అవ్వడం అన్నది ఎక్కడ మన శాస్త్రాల్లో లేదు. శాస్త్రం ఏం చెప్తుందయ్యా అంటే కోరిక అనుసారము బ్రహ్మ కొన్ని లక్షల జీవరాశులని, కొన్ని లక్షల రకాల జీవరాశుల్ని ఒకేసారి సృష్టిస్తూ ఉంటాడయ్యా అని చెప్పుకొస్తున్నారు. అంటే ఒక జీవి ఒక ఆత్మ తను ఒకానొక కోరికతోని ఆ కోరిక తీరకుండా బ్రహ్మ రోజు అంతమైపోయింది. బ్రహ్మ రోజు అంతమైపోతే బ్రహ్మ సృష్టి చేయట్లేదు. సృష్టి చేయకపోతే వెయిట్ చేయాలి. మనం షాపు ఒక సాల్ట్ ప్యాకెట్ కొనుక్కోవాలని చెప్పి ఏ షాప్కి వెళ్తున్నాము, షాప్ మూసేస్తే ఏం చేస్తామో మర్నాడు పొద్దున్న దాకా వెయిట్ చేస్తాం. సో వెయిట్ చేసిన వెంటనే మర్నాడు పొద్దున్న షాప్ తెరవగానే ఫస్ట్ థింగ్ వెళ్ళి మనకు కావాల్సింది కొనుక్కుని బయటకు వస్తాం. సో పగటిపూట అదే కోరుకుంటే మనము షాప్ తెరిచినప్పుడు వెళ్తాము, షాప్లోకి వెళ్తాము, కొనుక్కుంటాము, బయటకు వస్తాము. అదే విధముగా బ్రహ్మ ఒక జీవాత్మ వైపు చూస్తున్నాడు. ఈ జీవాత్మకి ఎటువంటి కోరికలు ఉన్నాయ్యా? ఆ జీవాత్మ తీరని కోరికలు, ఒక బలమైన తీరని కోరిక ఉండిపోయింది. ఏమిటయ్యా అంటే నేను ఎప్పటికైనా సరే ఒలింపిక్ ఛాంపియన్గా, స్విమ్మింగ్ ఒలింపిక్ ఛాంపియన్ అవ్వాలి, గొప్ప స్విమ్మర్ అవ్వాలి అనే ఆ కోరిక ఉండిపోయింది, బలమైన కోరిక ఉండిపోయింది. బ్రహ్మ చూస్తాడు, అరే ఇతను స్విమ్మింగ్ చేసి ఎంజాయ్ చేద్దామని కదా జీవితం అనుకుంటున్నాడు. స్విమ్మింగ్ చేయడానికి, ఈజీగా స్విమ్మింగ్ చేయడానికి, గొప్పగా స్విమ్మింగ్ చేయడానికి అనువైన శరీరం ఏమిటా అని ఆలోచించి ఓ చేప రూపమో, ఒక షార్క్ రూపమో, ఏదో ఒక సముద్రంలో సులభంగా ఈత కొట్టే రూపానికి మనము ఆ శరీరాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రతి శరీరం అన్నది కూడా మన కోరిక అనుసారము వస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈ రాత్రి సమయం అయిపోయింది, షాప్ కట్టేసే టైం అయిపోయింది, బ్రహ్మ పడుకునే టైం అయిపోయింది, కోరికలన్నీ తీరలేదు, ఇంకా వందల వేల కోరికలు మనలో ఉండిపోయాయి. ఆ కోరికలన్నిటినీ కూడా మనము ఆ జీవాత్మ ఆత్మతో పాటు మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఉంటాయి అని చెప్పాము. ఆ మూడిటిలోని మన కోరికలన్నీ కూడా ఓ షట్ డౌన్ చేసిన హార్డ్ డ్రైవ్ లాగా అన్ని అందులో పడి ఉంటాయి. మెటీరియల్ అంతా హార్డ్ డ్రైవ్ లో ఉంటుంది. షట్ డౌన్ చేసేస్తే కంప్యూటర్ మళ్ళీ మర్నాడు పొద్దున్న ఆన్ చేస్తేనే అవన్నీ కూడా యాక్టివేట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. అప్పుడు దాకా డార్మెంట్ రూపంలోనే ఆ ఫైల్స్, ఆ మ్యాటర్, మెటీరియల్ అంతా హార్డ్ డ్రైవ్ లో ఎలాగుంటుందో అట్లాగా ఆ జీవాత్మతో పాటు బ్రహ్మ ఒక రాత్రి అంతా కూడా ఆ జీవాత్మ ఆ కోరికలను తలుచుకుంటూ కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు బ్రహ్మ మళ్ళీ ఎప్పుడు నిద్రలేస్తాడా, షాప్ ఎప్పుడు తెరుస్తాడా, మనకి ఏ శరీరాన్ని ఇస్తాడా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇదే సైకిల్లను మనం కొట్టుమిట్టులాడుతూను కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు, కొన్ని లక్షల కోట్ల రకాల శరీరాలను తీసుకుంటూ ఈనాడు మానవ శరీరం తీసుకుని, ఈనాడు మానవ శరీరంతోనే ఎక్కడెక్కడో ఉన్న వాళ్ళని ఇది చదువుకోవడానికి చిన్న అవకాశాన్ని సంపాదించుకోగలిగాము. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది చదువుకుని, ఇది అర్థం చేసుకుని కూడా దీని గురించి మనం ఏమీ చేయకపోతే జన్మను వృధా చేసుకునే వాళ్ళమే అవుతాము. జన్మను వృధా చేసుకోవడం అంటే మళ్ళీ మన కోరికలు తీరడం కోసం వేరొకటి శరీరాన్ని వెతుక్కుంటూ మనం అట్లాగా సైకిల్లో పడి ఉండిపోతాము. సో ఇది జీవితాలుక వ్యక్త అవ్యక్త స్థితి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీని ప్రభుపాద గారి భాష్యంలో చూద్దాం. సరే దీని భాష్యమే లేదా, సరే ఫైన్. సో ఈ రెండింటికి నెక్స్ట్ దాంట్లో కలిపి భాష్యం ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ శ్లోకం కూడా చదవండి అమ్మా. చదవండి అమ్మా. కోరిక ప్లస్ కర్మ కూడా కలుస్తుందా అక్కడ?
అంతేనమ్మా. శరీరం తీసుకోవడానికి. శరీరాన్ని తీసుకోవడానికి కోరిక ప్లస్ కర్మ. సో ఉమ్. ఒక ఇందాక ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లోనే, స్విమ్మింగ్ అన్న ఎగ్జాంపుల్లోనే మళ్ళీ స్విమ్మింగ్ చేయగలిగే జీవరాశులు ఎన్నో కోట్లు ఉన్నాయి, ఎన్నో లక్షలు ఉన్నాయి. సో ఇందులోని మరి మన కర్మానుసారము చిన్న చేపో, పెద్ద చేపో, ఎగిరే చేపో, ఎగరలేని చేపో, సముద్రాలు దాటగలిగే చేపో, లేకపోతే పాండులో ఉండే చేపో అన్నది మన మన అర్హతను బట్టి కూడా, అర్హత కోరిక, డిజైర్ అండ్ డిజర్వబిలిటీ అంటారు. ఈ రెండిటి బట్టి మనం ఏ శరీరం తీసుకుంటాము అన్నది ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఏ శరీరం అయినా సరే బ్రహ్మ ఎందుకు ఇస్తున్నాడయ్యా అంటే మనకున్న ఒకనొక కోరికను తీర్చడానికి మాత్రమే, అది ఎంజాయ్ చేయడానికి మాత్రమే. ఇప్పుడు ప్రొపెన్సిటీ ఉంటుంది, ఎట్లాగుంటుంది, ఎప్పుడు కోపంతో నలుగురిని తిట్టే ప్రొపెన్సిటీ ఉంటుంది. అంటే మనల్ని చూడగానే నలుగురు హడలెత్తిపోవాలి అన్న భావంతో మనకు కోరిక ఉందనుకోండి, మనం ఏ పాము కింద పుడతాం అన్నమాట. మనం చూడగానే నలుగురు పరిగెడతారు, ఎవరిని చూసినా మనం బుస్సు కొడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తీరని కోపంతో శరీరాన్ని వదిలేసిన వాళ్ళు ఏ పాము రూపంలోనే పుడతారు. అలాగే ఎక్కువ స్వీట్ తినాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఏ చీమ రూపంలోనూ పుడతారు. అట్లాగా వాళ్ళకి ఆ శరీరం అనువుగా ఉంటుంది వాళ్ళ కోరిక తీర్చుకోవడానికి. అటువంటి శరీరాన్ని భగవంతుడు ఇస్తాడు అనమాట. ఎప్పుడు పడుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళే ఏ పోలార్ బేర్ కింద పుడతారు బేసికలీ. ఎందుకంటే అక్కడ 6 నెలలు పడుకోవచ్చు, ఎటువంటి సమస్య లేకుండా, ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకుండా. ఎక్కువ కాలం జీవిద్దాము అనుకున్న వాళ్ళు ఏ టొర్టాయిస్ కిందో, ఏ తాబేలు కిందో, లేకపోతే ఏ చెదపురుగు కిందో పుట్టాల్సి వస్తుంది. బేసికలీ చెదపురుగు కూడా 100 సంవత్సరాల పైగా జీవిస్తుంది, దాన్ని ఎవడు పట్టించుకోకపోతే. అట్లాగా మనకున్న కోరికను బట్టి, మనకున్న అర్హతను బట్టి ఏ జీవితం తీసుకోవచ్చు అన్నది ఒక్కొక్క జీవరాశికి ఉన్న కాన్షియస్నెస్ వేరుగా ఉంటుంది. ఆ కర్మాను బట్టి, కోరికను బట్టి ఆ జీవరాశి సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ, తన కోరికకు సంబంధించిన సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ, తన కర్మకు సంబంధించిన కర్మని కాల్చడానికి ఆ పర్టికులర్ శరీరాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే అదంతా మనం డిస్కస్ చేసాము. ఇక్కడ మనకు బేసిక్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటయ్యా అంటే, జన్మ వెంటనే వస్తుంది, కానీ బ్రహ్మ పడుకునే సమయంలో ఆ జన్మ వెంటనే రాదు. కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అందులోని ఆ కోరికలతోని ఆత్మలన్నీ ఆత్మలన్నీ కూడా ఒక కుండలో పెట్టినట్టు మహావిష్ణువు తాలూకా గర్భంలోని, గర్భోదక విష్ణు గర్భంలోని దాగుని ఉంటాయి. సరే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మోక్షానికి ఇక్కడ గర్భోదక సాయి విష్ణు గర్భంలో ఉండడానికి తేడా ఏంటి ప్రభుజీ? గర్భోదక సాయి విష్ణు గర్భంలో ఉంటే భౌతిక ప్రపంచంలో మళ్ళీ బ్రహ్మ లేచి మనకు శరీరం ఇవ్వడం కోసం, మన భౌతిక కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. అక్కడేం ఉండదు, అక్కడేం చేసేదేం లేదు, స్వతంత్రం ఏమీ లేదు, స్వేచ్ఛ ఏమీ లేదు. గర్భోదక సాయి విష్ణు గడుపులో ఉండడం అంటే ఇచ్చిన శరీరాన్ని వేస్ట్ చేసి ఏ ప్రేతాత్మకంతో తిరగడానికి పెద్ద తేడా ఉండదు. ఇప్పుడు మోక్షం అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకేం ఉండదా ప్రభుజీ? ఆత్మ చెప్పండి. మోక్షం అంటే ఆత్మ దేవుళ్ళు అట్లా లయం అయిపోయి అట్లాగే ఉంటాడా, లేకపోతే ఇంకేంటి అసలు? ఆత్మ దేవుడిలో లయం అయిపోవడం అనేది ముక్తి. మోక్షంకి మనం 5 రకాల ముక్తుల గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సాయుజ్య ముక్తి, సామీప్య ముక్తి, సారిష్ట్య ముక్తి, సారూప్య, సాలోక్య, 5 రకాలు. సారిష్ట్య 5 రకాలు. 5 రకాల్లోని సాయుజ్య ముక్తి అనేది పక్కన పెడితే మిగతా 4 రకాలు కూడా భగవంతునికి సంబంధించిన, అంటే మిగతా 4 రకాల ముక్తుల్లోని కూడా ఏ ముక్తిలో కూడా వ్యక్తిత్వం అన్నది పోదు. ఏ ముక్తిలో కూడా వ్యక్తిత్వం అన్నది పోదు, మన వ్యక్తిత్వం అట్లనే ఉంటుంది. సో సాయుజ్య ముక్తిలో ఏమవుతామంటే వెళ్ళి బ్రహ్మములో విలీనం అవుతాం అంటే వెళ్ళి బ్రహ్మములోని కలుస్తాం. అంతేగాని మనం అందులో ఐక్యం అయిపోం. బ్రహ్మం అన్నది భగవంతుని తేజస్సులోని మనము కూడా ఒక కణువుగా అక్కడ ఉంటాం. బేసికల్ గా అది ఐక్యం అయిపోవడం అన్నది మనకు ఎక్కువగా చెప్తుంటారు. మిగతా ముక్తుల్లోని సారూప్య ముక్తి, సాలోక్య ముక్తిలోని భగవంతుని ప్రపంచంలో ఆయనకి సేవ చేస్తూ గడుపుతాం. ఇది తేడా. సో ఈ మిగతా ముక్తుల గురించి ఎక్కువగా మనకు మాట్లాడేది సాయుజ్య ముక్తి గురించి మాట్లాడుతుంటారు. సాయుజ్య ముక్తి అంటే భగవంతుని తాలూకు తేజస్సులోని ఐక్యం అవ్వడం. సో దానికి మీరు అడుగుతున్న గర్భోదక సాయి విష్ణు గర్భమును ఉండడానికి తేడా ఉంది,
చాలా తేడా ఉంది. గర్భోక్త సాయి విష్ణు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా కోరికలతోని శరీరానికి వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటాము. బ్రహ్మములో ఐక్యత్వం పొందినప్పుడు శరీర కోరికలు లేకుండా ఉండగలిగే స్థితిలోని బ్రహ్మము దగ్గరికి దాకా చేరుకుంటాం. భగవంతుని తాలూకా స్పృహను అర్థం చేసుకుని, ఆయన స్థితిని అర్థం చేసుకుని ఆయన చేరాలి అనే కోరికతో వెళ్తుంటాం. అది వైకుంఠ నివాసంతో సమానం అనుకోవడానికి వీల్లేదు. సో వైకుంఠ నివాసంలోని మళ్ళీ మనకి ఈ సాయుజ్యముక్తి, సారూప్యముక్తి, సారూప్యముక్తి, సాలోక్యముక్తి, సారిష్టముక్తి, ఇవి ఇలా మిగతా 4 ముక్తుల్లో ఏదో ఒక ముక్తితోని వైకుంఠ లోకానికి చేరుకోవచ్చు, గోలోకానికి చేరుకోవచ్చు, వేరొక లోకానికి చేరుకోవచ్చు. ఈ 4 రకాల ముక్తుల్లోని భగవంతుని కార్యం చేస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జైవిజీల గురించి చెప్పినప్పుడు జైవిజీలు కూడా మహావిష్ణువుని రూపంతోనే ఉంటారు అని చెప్తారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే సాలోక్యం, భగవంతుని లోకంలో ఉన్నారు. సామీప్యం అంటే భగవంతునికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు. సారుష్టి భగవంతునంత ఐశ్వర్యం అనుభవించట్లేదేమో కానీ సారూప్యం కూడా ఇంచుమించుగా భగవంతునిలాగే కనబడుతూ ఆయనకి సేవ చేస్తూ ఉంటారు. అది జైవిజీలకు వచ్చిన ముక్తి. అది వైకుంఠ లోకం వాళ్ళు చూస్ చేసుకున్నారు. వైకుంఠ లోకంలో భగవంతుడు వాళ్ళని ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి ద్వారపాలకులుగా వాళ్ళ సేవలు తీసుకుంటున్నారు. అట్లాగా గోలోకంలో కూడా గోపబాలకులు, గోపికలు వీళ్ళందరూ కూడా సామీప్య ముక్తి పొందిన వాళ్ళు. యశోదాదేవి సామీప్య ముక్తిని పొందిన వాళ్ళు. అదే ప్రపంచంలో ఉన్నారు, చాలా మంది ఉన్నారు. ఇంకా భగవంతుని కొంచెం దూరంగా ఉన్నారు, గోలోకంలోనే ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ సాలోక్య ముక్తి పొందిన వాళ్ళు. అదే భగవంతుని లోకంలో ఉన్నారు కానీ ఆయనకి దగ్గరగా లేరు బేసికల్గా. అట్లాగా అవి ముక్తుల్లో 5 రకాలమ్మ. సో ఆ ముక్తి పొందడం వేరు, గర్భోదక సాయి విష్ణు గర్భంలోని ఉండడం వేరు. గర్భోదక సాయి విష్ణు గర్భంలో ఉండడం ఎట్లా ఉంటుందంటే, మీ ఇంట్లో మీరు 4-5 ఉన్నారు ఫ్యామిలీలోని, అలా కాదు 100 మందిని అదే ఇంట్లోని 1 రాత్రి 2 రాత్రులు 3 రాత్రులు కూర్చోబెట్టేస్తే మీకు ఎట్లా ఉంటుంది? నిర్బంధం. లాక్డౌన్ అయినప్పుడు ఎలా ఉండింది? సో ఆత్మలన్నీ లాక్డౌన్ అయిపోయి ఉంటున్నాయి అన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు. బేసికల్ గా కోరికలన్నీ తీర్చుకోలేకుండా ఒక ఇరుకు ప్రదేశంలో లాక్డౌన్ అయిపోయి ఉండిపోతున్నాయి. బేసికల్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ when they announce end of lockdown. బేసికల్లీ మళ్ళీ బ్రహ్మ ఎప్పుడు దిగుస్తాడా అని వెయిట్ చేస్తున్నాయి బేసికల్గా. కోరికని జయిస్తే గానీ ముక్తి, కోరికలు ఉన్నంత కాలం ఇక్కడే ఉంటాం బేసికలీ. రైట్? చదువుతారమ్మా? నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. భూతగ్రామః స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాగమే వశః పార్థ ప్రభవత్య హరాగమే. అనువాదము: బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయము ఆరంభమైనప్పుడు జీవులందరూ మరలా వ్యక్తమగుచు అతని రాత్రి ఆరంభమైనంతనే వివసులై నశింతురు. హరే కృష్ణ. సో ఇందులోంచి మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే ద టెంపరరీ నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్. భౌతిక ప్రపంచం తాలూకా అస్తిత్వాన్ని, దాని తాలూకా టెంపరరీనెస్ ని మనం గ్రహించగలగాలి. ఈ భౌతిక జగత్తులందే కొనసాగుటకు ప్రయత్నించు మందబుద్ధులు ఉన్నత లోకములు చేరినను నిశ్చయంగా ఈ భూలోకములకు తిరిగి రావాల్సి వచ్చును. వారు బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయమున ఈ భౌతిక జగత్తునందు ఊర్ధ్వ అధో లోకములందు తమ కార్యమును ప్రదర్శింపగలరు. కానీ బ్రహ్మదేవుని రాత్రి అరుదించగానే వారందరూ నశించుకోరు. తమ భౌతిక కామ్య కర్మలకై బ్రహ్మదేవుని పగట సమయం పలు విధములైన దేహమును పొందుతారు. అతని రాత్రి సమయమున శరీరహీనులై వారు విష్ణు భగవానుని దేహమును నిలిచి ఉండి తిరిగి బ్రహ్మదేవుని పగల ఆరంభం అవగానే అయినంతనే తిరిగి వ్యక్తమవుచుందరు. భూత్వా ప్రలీయతే. పగటిపూట వ్యక్తమై రాత్రి యందు తిరిగి నశింతురు. చివరికి బ్రహ్మదేవుని జీవితము ముగియగానే వారందరూ నశించి కోట్లాది సంవత్సరములు అవ్యక్తమునందు నిలిచిపోదురు. మరి యొక్క యుగమునందు బ్రహ్మదేవుడు తిరిగి జన్మించగానే వారు తిరిగి వ్యక్తమవుతారు. ఈ విధముగా వారు భౌతిక జగత్తు మాయ చేత బుద్ధులవుతారు. కానీ వివేకవంతులైన మానవుడు కృష్ణ చైతన్యవంతులై హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని మహామంత్రమును జపిస్తూ భగవానికి భక్తియుక్త సేవ యందు తమ మానవ జన్మను పూర్తిగా వినియోగించరు. ఆ విధముగా ఈ జీవితమునందే దివ్యమైన కృష్ణలోకమును చేరి పునర్జన్మకు గురి కాకుండా శాశ్వత ఆనందమును పొందగలుగుతారు. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు
దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటో మనకి చెప్పుకొస్తున్నారు బేసికల్ గా. ఇదే ఎందుకంటే సొల్యూషన్ వేరొకటి లేదా యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వై దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ అన్నదే భాగవతం చదివినప్పుడు, మరికొన్ని భగవద్గీత శ్లోకాలు చేరుకున్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. కృష్ణ భగవానుడు ఎక్కడో కూడా భగవద్గీతలో వైకుంఠ లోకం గురించి మాట్లాడు, తను నా లోకము అనే చెప్పుకొస్తాడు. ఆ నా లోకము అన్నది నా ప్రపంచం అన్నది మనకి మళ్ళీ పద్మపురాణంలో గోలోకం కింద రాసి ఉంటుంది. సో ఆ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తూ మనకి ప్రభుపాదుల వారి భాష్యాలన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది. సో లేదండి ఇది ఎక్కడ కూడా గోలోకం అన్న పదం మనకి భగవద్గీతలో లేదండి, బట్ కృష్ణుడు నా లోకము అన్నాడు, నా ధామము అన్నాడు. సరే, దట్ స్టిల్ ఓకే. మీరు దానికి వేరే ఏ పేరు పెట్టుకున్నా సరే కృష్ణుడు ఎక్కడున్నాడో అక్కడికి వెళ్ళడము సులభము, అక్కడికి వెళ్ళడము ఆవశ్యకత మనం చూడగలగడం ఇంపార్టెంట్. బేసికలీ ఇందులోంచి బయటపడడం ఇంపార్టెంట్ అన్నది మనం గ్రహించగలగాలి. రైట్? సరే, చదువుతామా? చదువుతానమ్మా. హరే కృష్ణ. ఈ రెండు శ్లోకాలు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి ఆపోజిట్ గా ఉండే విషయం గురించి భగవంతుడు చెప్పుకొస్తున్నాడు. చదువు. హరే కృష్ణ. పరస్తస్మాత్తు భావోన్యో వ్యక్తో వ్యక్తాత్ సనాతనః యః స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి. అనువాదము: ఈ వ్యక్తావ్యక్త జగత్తునకు అతీతమైన, శాశ్వతమైన మరి ఒక అవ్యక్త ప్రకృతి కలదు. అది పరమోత్కృష్టమును నాశరహితమును అయి ఉన్నది. ఈ భౌతిక జగత్తునందు గల సమస్తము నశించినను అది మాత్రము యథాతథముగా నిలిచియుండును. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్పుకొస్తున్నారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతముగా మరొకటి ఉందయ్యా, అది నా ధామము అని చెప్పి నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్పుకొస్తారు. లేదా ఆ శ్లోకం కూడా చూసి వెనక్కొద్దాము. చదువుతారా? చదివేశామ్మా. హరే కృష్ణ. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తః సమాహు పరమాం గతిం యః ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. వేదాంత తత్వజ్ఞులు దేనిని అవ్యక్తమనియు అక్షరమనియు వర్ణింతురో, ఏది పరమలక్ష్యముగా తెలియబడుచున్నదో, ఏ ప్రదేశమును పొందిన పిమ్మట జీవులు వెనుకకు తిరిగి రారో అదియే నా దివ్యధామము. హరే కృష్ణ. సో ఆ ప్రపంచం గురించి ముందు శ్లోకంలో చెప్పుకొచ్చారు. అది భౌతిక ప్రపంచ లక్షణం ఏమిటయ్యా అంటే, భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నవాడు ఆ కోరికల కోసము అట్లా జీవిస్తూ చివరికి యుగం అయిపోయినప్పుడు మళ్ళీ మహావిష్ణు కడుపులో ఉండి మళ్ళీ ఎప్పుడు తెల్లారుద్దా బ్రహ్మకని వెయిట్ చేస్తూ, బ్రహ్మ తెల్లారగానే మళ్ళీ శరీరాలు తీసుకుంటూ ఈ చక్రంలోని ఈ కష్ట నష్టాలతోని ఈ దుఃఖ సుఖాలతోని అలాగ ప్రాకులాడుతూ ఉంటాడయ్యా. కానీ ఈ అవ్యక్త జగత్తులకు అతీతముగా ఉన్నది. భౌతిక జగత్తు అవ్యక్త జగత్తు, దీనికి అతీతముగా శాశ్వతమైన మరి యొక్క అవ్యక్త ప్రకృతి కలదు. నీ గోల్ అక్కడ అదే అవ్వాలి, స్వర్గము నరకము కాదు. శాశ్వతమైన అవ్యక్త ప్రకృతి ఇంకొకటి ఉంది. ప్రకృతి మళ్ళీ అంటే దట్ ఆల్సో హ్యాస్ లైఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అది పరమోత్కృష్టమును నాశరహితమును అయ్యున్నది. ఈ భౌతిక జగత్తునందు గల సమస్తము నశించినను అది మాత్రము యథాతథముగా నిలిచి ఉంటుంది. ఈ భౌతిక బ్రహ్మాండానికి అతీతముగా మరొక ప్రపంచం ఉందయ్యా. ఆ ప్రపంచంలోని ఈ కష్టాలు ఈ సుఖ నష్టాలు ఉండవయ్యా. ఆ జగత్తులోని ఈ జగత్తులో సమస్తము నశించిన అది మాత్రం యథాతథముగా నిలిచి ఉంటుందయ్యా. అదే నా ప్రపంచము అని చెప్పుకొచ్చారు. దీనికి ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చూద్దాము. శ్రీకృష్ణుని ఉత్కృష్టమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి దివ్యమును శాశ్వతము అయి ఉన్నది. బ్రహ్మదేవుని పగట సమయమునందు వ్యక్తమై ఆయన రాత్రి సమయమునందు నశించు భౌతిక జగత్తు యందు మార్పులకు అది అతీతమై ఉండును. శ్రీకృష్ణుని ఉన్నత శక్తి భౌతిక ప్రకృతి గుణములకు పూర్తిగా వ్యతిరేకమైనది. ఉన్నత మరియు న్యూన ప్రకృతులు ఇదివరకే మనం 7వ అధ్యాయంలో వివరించబడినది. సో మనము ఈ భగవంతుని తాలూకు 2 రకాల శక్తుల గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఆయన ఉన్నత శక్తి, న్యూన శక్తి. న్యూన శక్తి అంటే ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ. ఆయన సుపీరియర్ ఎనర్జీ, ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ అంటాం. అంటే ఎనర్జీ దట్ హీఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్, ఆయన పెద్దగా పట్టించుకొని ఎనర్జీ ఆయన నుంచే వస్తుంది. కొన్ని చోట్ల ప్రభుపాదుల వారు ఎంత ఇదిగా రాస్తారంటే, ఆయన న్యూన ఎనర్జీ గురించి దేంతో కంపేర్ చేస్తారు, న్యూన శక్తి గురించి. ఆయన నుంచే వచ్చింది కదండి, మరి అది ఇంపార్టెంట్ కాదా? ఆయన నుంచి వచ్చినంత మాత్రాన అది ఇంపార్టెంట్ కాదు.
ఉదయం లెగ్గానే వాష్రూమ్కి వెళ్ళి 10 నిమిషాల నుండి ఫ్లష్ కొట్టేస్తాం. అది మన నుంచే వచ్చింది. అది మనకి ఏమాత్రమైన ఇంపార్టెంటా? ఆయన న్యూనశక్తిని, ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అట్లా కంపేర్ చేస్తారు. మన నుంచి వచ్చింది అంత మాత్రాన మనతో సమానమైన విషయం ఏమీ కాదు, అది మనకి పనికిరానిది. పొద్దున్నే బాత్రూమ్కి వెళ్ళి ఫ్లష్ కొట్టి దాన్ని వెనక్కి కూడా చూడకుండా ఫ్లష్ కొట్టి బయటకు వచ్చేస్తాము. భగవంతుని తాలూకు న్యూనశక్తి అటువంటి, అంతకంటే ఇంపార్టెన్స్ లేదు భగవంతుడికి దానితోని అని చెప్పుకొస్తుంటాం. మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచము ఆయన తాలూకా న్యూన శక్తిలోంచి వచ్చినది. మనము దానినే గొప్పగా అనుకుంటే ఇక్కడే మనం రకరకాల ప్రణాళికలు వేసుకుంటూ ఇక్కడ పెర్మనెంట్ గా ఉండిపోవడానికి రకరకాల ఆలోచనలతో గడిపేస్తూ ఉంటాము. కానీ ఇది కాదు. దీనికి అవ్యయముగా, దీనికి ఇదేంటి వేరొక ప్రపంచం ఉన్నది. వేదాంత తత్వజ్ఞులు దేనిని అవ్యక్తమనియు అక్షరమనియు వర్ణింతురో, ఏది నాశనము లేని విషయం, అది ఏది పరమ లక్ష్యముగా తెలియబడుచున్నదో, ఏ ప్రదేశమును పొందిన పిమ్మట జీవులు వెనకకి తిరిగి రాడో, అది ఏ నా దివ్య ధామము. నువ్వు స్వర్గం గురించి మాట్లాడుతున్నావు, అది కాదు నువ్వు చూసుకోవాల్సిన విషయము. ఇక్కడికి తిరిగి రాలేని పరిస్థితి ఉండే ప్రపంచాన్ని చూడాలయ్యా. అది నీ గోల్ అవ్వాలయ్యా. అది వేరొకటి కాదు. అది నా ప్రపంచము, అదే నా దివ్యధామము, నేనుండే ప్రపంచము. సో ఎప్పుడైతే మాము పేర్చేత కౌంతేయ, నువ్వు ఎప్పుడైతే నన్ను పట్టుకుంటావో ఆ ప్రపంచానికి నేను నిన్ను తీసుకువెళ్తాను అని భగవంతుడు ఇక్కడ క్లియర్ గా ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు. ప్రామిస్ చేసేది, నిన్ను నా దగ్గర నాతో పాటు ఉంచుకుంటాను, అయితే నాతో పాటు ఉంచుకున్న ప్రపంచం ఎట్లాగా ఉంటుంది అన్నది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పుకొచ్చారు. దీని భాష్యం చూద్దాం. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని దివ్యధామము బ్రహ్మ సమితి యందు చింతామణి ధామము, అనగా కోరికలన్నీ నెరవేరినట్టి స్థానముగా వర్ణింపబడినది. గోలోక వృందావనముగా పిలువబడు శ్రీకృష్ణ ధామము చింతామణులతో నిర్మితమై సౌధములతో అలరారుచును. అక్కడ కోరినంతని అన్ని రకమైన భక్ష్యములు, ఫలములను సమకూర్చు కల్పవృక్షములు మరియు అక్షయములుగా పాలనొసుగు సురభిధేనువులను కనబడు కామధేనువులు కూడా ఉండను. ఈ ధామమునందు భగవానుడు లక్షల కొద్ది లక్ష్మీదేవుల చే సేవింపబడుచున్నాడు. ఆది దేవుడును మరియు సర్వ కారణకారణైన గోవిందునిగా అతడు అక్కడ పిలువబడను. అతడు మధురముగా వేణునాదము చేయుచుండును. అతని దివ్య రూపము సర్వ జగన్మోహనకరమైనది. అతని నేత్రములు పద్మదళముల వలెను, అతని దేహ ఛాయ నీలి మేఘ వర్ణమును బోలియుండును. పరమ ఆకర్షకునుడై అతడు సౌందర్యము వేలాది మన్మధులను అతిశయించినంత మనోహరముగా ఉన్నది. అతడు పీతాంబరమును ధరించి కంఠమును దివ్యమైన పుష్పమాలను, శిరమున నెమలపించును దాల్చి ఉన్నాడు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందరి పరమోన్నత లోకమైన తన దివ్యధామమును గోలోక బృందామును గురించి శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత యందు ఇక్కడ సూచన ప్రాయముగా మాత్రమే తెలిపి ఉన్నాడు. విస్తృతమైన వివరణము బ్రహ్మ సమితి యందు తెలుపబడుచున్నది. భగవద్ధామమునకు పరమైనది మరొకటి లేదనియు, అదే పరమ గమ్యస్థానము. పురుషాన్న పరం కిశ్చిత్ కాష్ఠస పరాగతి అని కఠోపనిషత్తు నుంచి కూడా తెలియబడుచున్నది. జీవుడు దానిని పొందిన పిమ్మట ఈ భౌతిక జగత్తుకు ఎన్నడూ తిరిగి రాడు. ఒకే రకమైన లక్షణములు కలిగినందున ఆ శ్రీకృష్ణ దివ్యధామమునకు మరియు శ్రీకృష్ణునికి ఎట్టి భేదము లేదు. ఈ భూమిపై ఢిల్లీ నగరమునకు ఈశాన్యమున 90 మైళ్ళు దూరముగా గల బృందావనముకు ప్రతిరూపం. శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు ఈ భూమిపై అవతరించినప్పుడు భారతదేశంలోని మధురా మండలంలోని 84 చదరపు మైళ్ళ విస్తారము గల బృందావనమున ఆ ప్రత్యేక ప్రదేశం నందు క్రీడించి ఉండేను. సో ఈ భూమి మీద అటువంటి ప్రపంచానికి ప్రతినిధి భూమి మీద ఉన్న బృందావనము భగవంతుడున్న ప్రపంచానికి ప్రతినిధి లాంటిది అని చెప్పి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద మనకి చెప్పుకొస్తున్నారు. సో మనం గ్రహించాల్సిన విషయం ఏమిటయ్యా అంటే, ఈ భూమండలానికి ఈ భూమి మీద నుంచి ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడడానికి ఏ మార్గాన్ని అయితే కృష్ణుడు ఇందులో సూచించాడో ఆ మార్గాన్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించి ఈ మానవ ఈ జన్మలోనే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రం నుంచి బయటపడే మార్గం కోసం ఎన్నుకోవడం ఎట్లాగా అని ఆలోచన మొదలు పెట్టడం కోసం ఈ శ్లోకాలు మనకు ఉపయోగపడగలగాలి. రైట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దీస్ 2 శ్లోకాస్, ఆన్ దీస్ 4 శ్లోకాస్ at least? 7వ అధ్యాయంలోని నా ఉన్నతమైన శక్తితో ఇంకొకటి ఉంది భౌతిక జగత్ అంటారు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఇక్కడ ఉన్నది ఈ లోకాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. ఇంకొక లోకం ఉంది నాది అని. ఆ డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది ఇక్కడ.
సో సో ఇదంతా కూడా మనం ఇస్కాన్ లో ఇవన్నీ చెప్తుంటారండి. దిస్ ఇస్ ఆల్ రిఫరెన్స్ లేకుండా ఏమీ చెప్పట్లేదు ఎక్కడ. ఈ గోలోకమని కానీ మనం మనకి ఆ ప్రపంచానికి వెళ్ళడం కోసం తాపత్రయపడాలి, భగవంతుడు చెప్పిన శ్లోకాలే, అదే శ్లోకాలు బేసికల్ గా. ఈ ప్రపంచం, ఈ బ్రహ్మాండము, ఈ భూలోకము, ఇదంతా కూడా వ్యక్తావ్యక్తాలకు జరుగుతూనే ఉంటుంది. అవ్యక్తం అవ్వని ప్రపంచం ఒకటి ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళడమే నీ గోల్ అవ్వాలి అని. సో ఇది మన గోలు అని గ్రహించగలిగితే మనకి రోజువారీ ఉండే గోల్స్ ఎంత చిన్నవో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వాటి కోసం ఎంత తాపత్రయ పడిపోతున్నామో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వీటి కోసం కాదు కదా మనం తాపత్రయ పడవలసింది. సో అంటే మనకున్న టైంని వేరొకటి కోసం ఎట్లా వేస్ట్ చేసుకుంటున్నామో మనం గ్రహించగలగాలి. మనకున్న శక్తులని మనం చెప్తుంటాం కదా, మనకున్న శక్తి, మనకున్న ఇంద్రియాలు, ఇవే మనకున్న పనిముట్లు. ఏంటయ్యా దీంతో సాధించాల్సింది అంటే ఈ ప్రపంచం నుంచి బయటపడడం ఎట్లాగా అని ఆలోచించగలగాలి. దానికి తగ్గ మార్గం ఎంచుకొని బయటపడిపోవడానికి ఉపయోగించుకోగలగాలి. లేని పక్షంలో అంత వృధా చేసుకోవడం అయిపోతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కుమారి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీరు చాలా సార్లు చెప్పారు కానీ నా మధ్యపరికత కొంచెం ఎక్కట్లేదు. ఒక్క నామ జపం చేయడం ద్వారానే మనము గోలోక బృందావనానికి చేరగలమా, లేకపోతే ఇంకా అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఇంద్రియాలని మనం మొత్తం అంటే కృష్ణ సెంట్రిక్ గా ఉండాలి, అవన్నీ అది కూడా ఉంది. కానీ అంటే కృష్ణ సెంట్రిక్ మనం చేసే ప్రతి పని కృష్ణ సెంట్రిక్ గా ఉండడము, నామజపం చేయడము, ఈ రెండు మనకి హెల్ప్ చేస్తాయా? ఇంకా ఏమైనా మనం మన నిత్య జీవితంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది? ఫైనల్ గా కావాల్సింది భక్తి. నిన్న ఇదే క్వశ్చన్ నిన్న క్లాస్ లో అడిగారు. సో శీల ప్రభుపాదుల వారిని ఒక అతను అడిగారు, కృష్ణుని చేరాలంటే నాకు కావాల్సిన లక్షణాలు ఏమిటి అని. ఆయన నామజపం చెప్పలా, అందరూ కూడా చాంటింగ్ చెప్తారేమో అనుకున్నారు. ఆయన చేరాలి అనే బలమైన కోరిక, ఆయన చేరాలి అని బలమైన కోరిక, డిజైర్ అన్నారు ఆయన, లోన్ డిజైర్ లోన్. సో సో మీరు ఒక పని కోసము గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్తారు, అర్జీ పెట్టుకుంటారంటారు చూసారా, ఈ పుట్టిన అప్లికేషన్ ఫామ్ బేసికలీ. సో అప్లికేషన్ ఫామ్ గవర్నమెంట్ లో ఎంప్లాయ్ ఎవడో చూస్తాడు, చూడకపోతే ఏం చేస్తారు మీరు, ఇవాళ పని అయిపోతుంది అంటాడు. అవ్వలేదు అనుకోండి, మీరు మర్నాడు పొద్దున్నే మళ్ళీ ఒక ఈమెయిల్ పెడతారు, సార్ నా పని ఏమైంది అని. రోజు ఈమెయిల్ పెడుతూ ఉంటారు నా పని అవ్వేంత వరకు. సో ఆ రోజు ఆయన పర్సనల్ గా ఒక ఈమెయిలో లేకపోతే ఒక వాట్సాప్ మెసేజో లేకపోతే ఒక SMS పెడుతూ ఉంటారు అనుకోండి, సార్ నా పని ఎంత వరకు వచ్చింది. అట్లాగా భగవంతుడికి రోజు పెట్టే అర్జీనే నామజపం. Directly you're sending him an email or making him a phone call. Basically, Krishna, take care of me. And that is what Namajapam is all about. Namajapam is directly asking Krishna, get me out of this place. You're making a phone call to him. Majla inkevaru leru. Aina meeru mee japamala ante. A japamala is the instrument on which you are doing that. సో ఆ ఫోన్ కాల్లోని మీకు మీ పని అవ్వట్లేనప్పుడు మీరు ఎంత ఆతృతగానో ఎంత దీనంగానో మీరు ఒక ఈమెయిల్ రాస్తారో, అంత దీనంగా అంత ఆతృతగానో ఆయన నామజపం చేస్తే అదొక్కటి చాలు. జపం ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్ లో భక్తి, సరెండర్, ఈ రెండు జరగాలి. శరణాగతి భక్తి అంటేనే శరణాగతి, భక్తి అంటేనే శరణాగతి. సో నామజపాన్ని సాధన భక్తి అంటారు. అది దేనికండి ఈ సాధన భక్తి అంటే, అది ప్రేమ భక్తిలోకి ఎండ్ అవ్వడం కోసం. సో సాధన భక్తి ప్రేమ భక్తిలోకి ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందయ్యా అంటే, అది రోజు సాధన చేస్తూ ఉంటూ అన్ని విషయాల్లోని భగవంతుని గుర్తు తెచ్చుకోగలిగితే సాధన భక్తి ప్రేమ భక్తి అవుతుంది. మరి అన్ని విషయాల్లో భగవంతుని గుర్తు తెచ్చుకోవడం అంత కష్టమైన విషయం ఏమి కాదు. లాస్ట్ క్లాస్లోనో నిన్న క్లాస్లోనో మొన్న క్లాస్లోనో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? పత్రం, పుష్పం, ఫలంతో, ఇవి నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి నాకు భక్తితో సమర్పించుకుంటే, భక్తి కావాలి, భక్తితో నువ్వు ఏమి సమర్పించుకున్నా నాకు చాలు అన్నారు. సో మనం అన్నిట్లోని భగవంతుని గుర్తు తెచ్చుకోవాలండి, ఏం చేస్తున్నా భగవంతుని గుర్తించుకోవాలండి అని చెబుతున్నాము. అంటే పెద్ద కష్టమైన పని ఏం కాదు.
ఒక ఒక పువ్వు చూడగానే ఈ చిన్న పువ్వు ఇస్తే నాకు మోక్షం ఇస్తా అన్నావా కృష్ణ అని గుర్తు తెచ్చుకోగలిగితే, ఒక పండు చూడగానే ఈ పండు ఇస్తే చాలు అన్నావా, ఈ గ్లాసుడు నీళ్ళు ఇస్తే చాలు అనుకున్నావా, ఒక ఆకు ఇస్తే చాలు అనుకున్నావా అని పత్రాన్ని గాని, పుష్పాన్ని గాని, ఫలాన్ని గాని, నీళ్ళని గాని చూసినప్పుడు మనం భగవంతుని గుర్తు తెచ్చుకోగలిగితే మోక్షం వచ్చేసినట్లే. Gratitude. ఏమ్మా? ఎస్ ప్రభు. Gratitude. Gratitude. And it is, that's all you asked from me. That's all you asked from me, to give me liberation. That's all you cared about. That's all you needed. అంతే ఆ ఒక్క రోజులో ఈ 4 ఎన్నిసార్లు చూస్తాము? ఈ 4 ఏదో ఒకటి ఎన్నిసార్లు చూస్తాము? అది చూసినప్పుడు భగవంతుని గుర్తు తెచ్చుకోగలిగితే మన జీవితం గడిచిపోయినట్లే బేసికలీ. అది గ్రాటిట్యూడ్. మీరు అన్నట్లు అది భక్తి, ప్రేమ భక్తి అయిపోతుంది. అది భగవంతుని ప్రేమించడానికి. సో మనం ఏం చేసినా సరే భగవంతుడిని సెంట్రిక్ గా ఎందుకు చెయ్యాలి అంటున్నామంటే, ఆ భౌతిక విషయానికి మనం అటాచ్ అయిపోకుండా ఉండడం కోసం. ఈ మాట కూడా ప్రతిసారి చెప్తుంటాం. మన ఇంద్రియాలని ఆయన ఇంద్రియానందము కోసం వాడాలి. మన ఇంద్రియాలని ఆయన ఇంద్రియానందం కోసం వాడాలి. ఎందుకయ్యా అంటే, మన ఇంద్రియాలని మన ఇంద్రియానందం కోసం వాడితే కోరిక బలం అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎవరు ఒక స్వీట్ చేసి ఇంట్లో స్వీట్ చేసి టేబుల్ మీద పెట్టారు. టేబుల్ మీద పెట్టగానే ఏమైంది? అది స్వీట్ అని తెలుస్తుంది, వాసన వస్తుంది, స్వీట్ అని తెలుస్తుంది. స్వీట్ అని తెలియగానే కళ్ళు చూస్తాయి, ముక్కు వాసన చూస్తుంది, వెంటనే నాలుగు నోరు ఊరింది. ఇవన్నీ మన ఇంద్రియాలు అట్ వర్క్. బేసికల్ గా మన ఇంద్రియాలన్నీ పనిచేసేస్తున్నాయి స్వీట్ కోసం. ఆ నిమిషంలో భగవంతుని గుర్తు తెచ్చుకోగలిగితే, ఆ నిమిషంలో ఇది భగవంతునికి ఇంట్లో ఇంకా అప్పుడే పెట్టారా లేదా, భగవంతునికి ఆఫర్ చేశారా లేదా, ఇది ప్రసాదమా కాదా, కృష్ణుడికి స్వీట్ ఇష్టమా కాదా. సో అది స్వీటు అని గ్రహించడానికి మన ఇంద్రియాలు వాడాము. ఇది ఆయన ఇంద్రియానందానికంటే ఆయనకి ఈ స్వీటు ఆయన నాలుగుకి రుచిస్తుందా లేదా. దట్స్ ఇట్. మన ఇంద్రియాలను ఆయన ఇంద్రియాల కోసం వాడుకున్నట్లే. సో ఎప్పుడైతే అట్లా చెప్పి అలాగ అనుకున్న తర్వాత మనం ఆ స్వీట్ తిన్నా సరే, కోరిక మన ఆనందం గురించి లేదు, ఆయన ఆనందం గురించి ఉంది. అనుభవించింది మనమే, ఆ స్వీట్ని అనుభవించింది మనమే, కానీ కోరిక ఆయన ఆనందం గురించి అనుభవించినట్లు జరిగింది. మర్నాడు ఒక కూర, స్వీట్ కూర, మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో, మర్నాడు మళ్ళీ అదే కూర అదే స్వీట్ చేశారనుకోండి, అదేమిటి నిన్న ఇదే చేసావు ఇవాళ ఇదే చేసావు అనుకుంటా, అదేమిటి కృష్ణుడికి మళ్ళీ ఇదే పెడుతున్నామా. ఇప్పుడు మన ఇంద్రియాలు ఆయన ఇంద్రియాల గురించి వర్రీ అవుతున్నాం. బేసికలీ మన ఇంద్రియాలతో చేసిన జడ్జిమెంట్ అంతా కూడా ఆయన ఆనందం కోసం వాడుకోవడం జరుగుతుంది. ఇట్లాగ ఎప్పుడైతే చేయడం మొదలు పెట్టగలుగుతామో, మనకి ఆ స్వీట్ మీద కోరిక మనం తినడానికి కాదు, ఆయన్ని తినిపించడానికే కోరిక అంతా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అటువంటి కోరికతో మనం అర్జీ పెట్టుకుంటామో, వీడు నా లోకంలో రావడానికి అర్హత ఉన్నవాడు అని కృష్ణుడు అనుకుంటాడు. ఇట్ ఈస్ లైక్ ట్రంప్ గివింగ్ వీసా. బేసికలీ అమెరికన్ కాన్సులేట్కి వెళ్ళినప్పుడు 190 క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. ఏమని అడుగుతారు? వీడు మన దేశానికి ఏమి హెల్ప్ చేస్తాడా, మన దేశం మీద పడిపోతాడా, మన దేశాన్ని ఉన్న రిసోర్సెస్ అన్ని తినేస్తాడా. కృష్ణుడు కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నాడు. వీడు వచ్చి ఇక్కడున్న ప్రపంచాన్ని పాడు చేస్తాడా, ఈ ప్రపంచంలోనే వీడు నాకు సేవ చేస్తాడా, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఆనందాన్ని నిలబెట్టగలిగే అర్హత ఉందా వీడికి. భౌతిక కోరికను జయించి భగవంతుని ప్రేమయుత సేవ చేయగలిగే స్థితిలో ఉన్నప్పుడే ఆయన మనల్ని తీసుకుని ఆయన ప్రపంచానికి వీసా స్టాంప్ వేస్తాడు. ఆ వీసా స్టాంప్ ప్రొసీజరే భగవద్గీత. If you are able to understand all this, then you are eligible to. There are rules for any visa interview process. This interview process happens the moment you leave your body. ఆ అర్హత కోసం సంపాదించుకోవడం కోసమే. సో కుమారి మాతాజీ ఆ విధముగాను సాధన భక్తి, చాంటింగ్ అన్నది సాధన భక్తి, అక్కడి నుంచి అది ప్రేమ భక్తి స్థితిలోకి వెళ్ళగలగాలి. అది ఎట్లా వెళ్ళాలి అన్నది మీరు ఆల్రెడీ భక్తి శాస్త్రి చేస్తున్నారు, భక్తి రసామృత సింధు చదువుతున్నారు. భక్తి రసామృత సింధువు అది మనల్ని ఆ భక్తిలో స్టేజెస్ ఎట్లా పైకి వెళ్ళాలో అన్నది నేర్పుంది. ఏమ్మా కుమారి మాతాజీ, డిడ్ ఇట్ హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్? అర్థమైంది ప్రభుజీ, నిజంగానే బాగా అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ప్రణామం. నెక్స్ట్ 22వ శ్లోకం చదువుకుందామా?
20 నిమిషాలు ఉంది. ఎస్, ఎవరు చదువుతారు? నేను చదవనా చదవచ్చు. గురూజీ? కుమారి మాత చదవండి. నెక్స్ట్ శ్లోకం మీరు చదువు కానీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. పురుష సపరః పాత భక్త్యా లభ్యస్త్వధన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని ఏన సర్వమిదం తతం. అనువాదం కూడా చదవాలి ప్రభుజీ. చదవండి. సర్వుల కన్నను అధికుడైన దేవాది దేవుడు అనన్య భక్తి చేతనే పొందదగిన వాడు. అతడు తన దివ్యధామమునందు నిలిచి ఉన్నను సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నాడు, మరియు అతని అందే సమస్తము స్థితిని కలిగి ఉండును. థ్యాంక్ యూ. సో నాదొక ప్రపంచం ఉంది. అయితే ఆ ప్రపంచానికి మాముపేత్యేత కౌంతేయ, ఆ మాముపేత్యేత కౌంతేయ అన్న దాని మీనింగ్ ఈ 22 నుంచి 28 శ్లోకాలు. మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం, ఆ ప్రపంచాన్ని నేను ఎట్లు పొందుతాను? సర్వుల కన్నను అధికులైన దేవాది దేవుడు అనన్య భక్తి చేతనే పొందగలిగిన వాడు. ఇంక వేరే దేంతోని మనం భగవంతుని పొందలేమయ్యా. కేవలము అనన్య భక్తి. అనన్య భక్తి అంటే ప్యూర్ డివోషన్, ఏమి అందులో కల్మషము లేని భక్తితోనే పొందగలిగేవాడు. అతను తన దివ్యధామం నందు నిలిచి ఉన్నను, సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నాడు, మరియు అతని యందే సమస్తనము కలిగి ఉండును. ఆ భగవంతుని తాలూకా లోకానికి ఎట్లా చేరుకోవాలి, ఆ లోకము తాలూకా లక్షణాలు ఏమిటి అనేది ఈ శ్లోకంలోని ఈ 6-7 శ్లోకాలని మనం అర్థం చేసుకోగలగాలి. దీని భాష్యం చూద్దాము. పరమ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుని ధామము పునరావృతి రహితమై పరమ గమ్యస్థానము అని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడినది. బ్రహ్మ సంహిత అట్టి దివ్యధామమును అనంత చిన్మయ రసముగా వర్ణించినది. అనగా అక్కడ సర్వము ఆధ్యాత్మిక ఆనందముతో నిలిచి ఉంటుంది. అక్కడ ప్రకటితమకు వైవిధ్యమంతయు ఆధ్యాత్మిక ఆనందమే గాని భౌతికము కాదు. సప్తమాధ్యాయమునందు వివరింపబడినట్లు అక్కడ ప్రకటితమకు జగత్తు సర్వము శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆధ్యాత్మిక శక్తికి సంబంధించినదే కనుక అక్కడ వైవిధ్యము దేవదేవుని స్వరూప శక్తి విస్తారమే అయి ఉన్నది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆధ్యాత్మిక శక్తికి సంబంధించిందే కనుక అక్కడ వైవిధ్యము దేవదేవుని స్వరూప శక్తికి విస్తారమే అయి ఉన్నది. ఈ భౌతిక జగత్తునకు సంబంధించినంత వరకు భగవానుడు తన దివ్యధామమునందే సదా నిలిచియునను తన భౌతిక శక్తిచే సర్వవ్యాపకుడై ఉన్నాడు. ఈ విధముగా భగవానుడు ఆధ్యాత్మిక మరియు భౌతిక శక్తుల ద్వారా ఆధ్యాత్మిక మరియు భౌతిక జగత్తుల రెండిటి యందు సర్వత్రా నిలిచి ఉన్నాడు. యస్యంత స్థాని అనగా సర్వము తనయందే నిలిచి ఉన్నదని భావం. అనగా అతని ఆధ్యాత్మిక లేక భౌతిక శక్తి యందు సర్వము నిలిచి ఉంది. ఈ రెండు శక్తుల ద్వారానే భగవానుడు సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నాడు. సో భగవంతుని తాలూకా విస్తారం గురించి ఇక్కడ చెప్పుకొస్తున్నారు. ఆయన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచము భౌతిక ప్రపంచం రెండిటిలోని కూడా ఆయన విస్తరించి ఉన్నాడయ్యా. భక్త్యాన పదము ద్వారా ఇక్కడ స్పష్టంగా సూచించబడినట్లు దివ్యమైన కృష్ణలోకమునందు కానీ అసంఖ్యాకములు గల వైకుంఠ లోకముల నందు కానీ ప్రవేశించుట కేవలము భక్తియుక్త సేవ ద్వారానే సాధ్యము కాగలదు. మరి ఇంక వేరొక దాని ద్వారా అది జరగదు. ఇతర విధానం ఏదైనాయో ఆ దివ్యధామమును చేరుటకు తోడ్పడజాలదు. దేవదేవుని మరియు అట్టి ధామమును ఏకోవసి సర్వగా కృష్ణ, ఆ దివ్యధామమును శ్రీకృష్ణుడు నామము గల దేవాది దేవుడు ఒక్కడే యున్ననని గోపాల తాపన్యుపనిషత్తు చెబుతున్నది. అతడు దివ్య కరుణామూర్తి కనుకనే దేవదేవుడు ఏకరూపములో అక్కడ స్థితుడై ఉన్నప్పటికీ అతడు కోట్లాది స్వాంస రూపములుగా విస్తరించి ఉండను. ఫలములను పుష్పములను పత్రములను కలిగి నిశ్చలముగా నిలిచి ఉన్నట్టు వృక్షముతో అట్టి వేదములు పోల్చబడినవి. శ్రీకృష్ణుడు స్వాంస రూపంలోని వైకుంఠాధిపతులు చతుర్బాహువులు కలిగి పురుషోత్తముడు, త్రివిక్రముడు, కేశవుడు, మాధవుడు, అనిరుద్ధుడు, ఋషికేశుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, శ్రీధరుడు, వాసుదేవుడు, దామోదరుడు, జనార్దనుడు, నారాయణుడు, వామనుడు, పద్మనాభుడు వంటి వివిధ నామములతో పిలువబడుతుంది. భగవంతుడు తన దివ్య ధామమైన గోలోక బృందామును సదా నిలిచి ఉండను సర్వత్రా వ్యాపించుండి ఉండుట చేత సమస్తము సలక్షణముగా కొనసాగుచుండునని గోలోక ఏవ నివసత్యాఖిలాత్మభూత అని బ్రహ్మ సంహితలో స్థిరపడుచుతున్నది. అట్లే శ్వేతస్వరూపనిషత్తునందు కూడా తెలుపుకున్నట్లు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అత్యంత దూరమునను అతని శక్తులు సర్వవ్యాపక శక్తుల చేత జగత్తునందరి సర్వమును దోషరహితముగా క్రమ పద్ధతిలో ఎటువంటి పొరపాటు జరగకుండా నిర్వహించుచున్నవి. హరే కృష్ణ. ఇది భగవంతుని తాలూకా ఔన్నత్యాన్ని, భగవంతుని తాలూకా లిమిట్స్ ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసడానికి ఈ శ్లోకం ఉపయోగపడాలి అని చెప్పి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అతని తాలూకా స్థితిగతుల్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఈ శ్లోకంలోని.
రైట్. సో సో భగవంతుని తాలూకా అతనిని మెప్పు పొందాలి అంటే కేవలము భక్తితో మాత్రమే జరుగుద్ది అన్న విషయాన్ని మనము గ్రహించగలగాలి. వేరొక శక్తితోని మనము దట్ ఈస్ వాట్ అదర్ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రై టు డూ. హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని వేరొక శక్తితోని, వాళ్ళ సొంత శక్తులతో జయిద్దాము. వాళ్ళు మహావిష్ణువు లేడు అని చెప్పలేదు. మహావిష్ణువు ఎందుకు పనికిరాని వాడు అన్న భావంలోనే ఉండేవాడు హిరణ్యకశిపుడు. బేసికల్ గా నా శక్తుల దగ్గర మహావిష్ణువు శక్తులు ఏంటి, నన్ను తప్పించి తిరుగుతున్నాడు, కనబడితే చంపేస్తాను అన్నట్టు ఉండేవాడు బేసికల్ గా. అది కానీ మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే భౌతిక శక్తి వేరు, ఆధ్యాత్మిక శక్తి వేరు. భగవంతుడు రెండిటికి అధిపతి. ఆయన రెండిటికి అధిపతి. కానీ మన కోరిక మీద మనం ఇక్కడ ఉండిపోయాము. అది బలమైన భక్తి, అది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్దాము అని బలమైన కోరికతో, భక్తితోని ఆయన పట్టుకుంటే మనం వెళతాము అన్న విషయాన్ని మనము గ్రహించాలి. రైట్. 23వ శ్లోకానికి వెళ్దామా? చదవండి ప్రభు, విక్రమ్ ప్రభు. విక్రమ్ ప్రభు చదువుతారా? హరే కృష్ణ గురుజీ. యత్ర కాలే స్వనావృత్తి మా వృత్తిం చైవ యోగినః ప్రయాతా యాంతి తం కాలం వ్యక్ష్యామి భరతర్షభ. అనువాదము. ఓ భరతవంశీ శ్రేష్ఠుడా, ఏ కాలములందు ఈ జగత్తును వీడుట ద్వారా యోగి వెనుకకు తిరిగి వచ్చుట జరుగునో లేక తిరిగి రాకుండానో నీకు నేనెప్పుడు వివరించెదను. హరే కృష్ణ గురుజీ. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడు చనిపోతే, ఎప్పుడు ప్రపంచాన్ని వదిలితే ఎక్కడికి వెళతాము అన్నది, ఎప్పుడు భౌతిక ప్రపంచాన్ని వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్తాము అన్నది భగవంతుడి ఈ శ్లోకాల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నాడు. భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఏ కాలమునందు ఈ జగతి వీటి ద్వారా యోగి వెనక్కి తిరిగి వచ్చుట జరుగునో లేక తిరిగి రాకుండానో నేను ఇప్పుడు వివరించదను. సో మనకి ఉత్తరాయణ కాలంలోని, పుణ్యకాలంలోని చనిపోతే మళ్ళీ తిరిగి రారని ఇట్లా కరెక్టే, అవన్నీ కరెక్టే. కానీ అవి మళ్ళీ అక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? యోగి అది కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఉత్తరాయణంలో చనిపోయిన ప్రతి ఒక్కరు తిరిగి రాడని కాదు, వాడు యోగి అయి ఉండాలి. యోగి అంటే భగవంతునితో బంధం ఏర్పరచుకునే వ్యక్తి అయి ఉండాలి. యోగి అంటేనే అది యోగం అంటేనే భగవంతునితో బంధము. అటువంటి వ్యక్తి ఉత్తరాయణంలో చనిపోతే తిరిగి రాడయ్యా అని చెప్పుకొస్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకాలు చూద్దాం. సంపూర్ణముగా శరణాగతులైనట్టి దేవదేవుని శుద్ధ భక్తులు తామెప్పుడు ఏ విధముగా శరీరమును విడిచవలసి వచ్చినో విషయమును ఏమాత్రము పట్టించుకున్నారు. సర్వమును కేవలము శ్రీకృష్ణ చేతిలో విడిచి వారు అత్యంత సులభముగాను ఆనందముగాను భగవద్ధామమును చేరుదు. కానీ శుద్ధ భక్తులు కాని వారును కర్మ జ్ఞాన హఠ యోగాది ఆత్మానుభూతి పద్ధతుల ఆధారపడి ఉండే వారును తగిన కాలమునందు దేహమును విడిచి జనన మరణములతో కూడిన జగత్తుకు తిరిగి వత్తురో లేదో నిశ్చయించుకోవలసి ఉన్నది. యోగి పరిపూర్ణత్వమును సాధించినచో ఈ భౌతిక జగత్తును వీడుటకు సరి అయిన స్థితిని, సందర్భమును, కాలమును నిర్ణయించుకోగలడు. కానీ అతడు పరిపూర్ణత్వమును పొందినచో అతడి సఫలత యాదృచ్ఛికముగా తగిన సమయమున జరుగు అతని దేహత్యాగముపై ఆధారపడి ఉన్నది. యుక్తములైన ఏ సమయమును మరణించినచో మానవుడు తిరిగి జన్మింపడో అట్టి విషయమును గురించి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రాబో శ్లోకమును వివరింపబడున్నాడు. ఆచార్యులైన శ్రీ బలదేవ్ విద్యాభూషణ వ్యాఖ్యానమును అనుసరించి కాలాను సంస్కృత పదం ఇక్కడ కాలము యొక్క అధిష్టాన దేవతను సూచించుచున్నది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మరణం గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు. ఏ నిమిషంలో మరణిస్తే ఎక్కడికి వెళ్తాము, ఏ కాలము నుండి జగత్తుని వీడిట ద్వారా యోగి వెనకకి తిరిగి వచ్చుట జరుగుతున్నదో లేక తిరిగి రాకుండానో నేను ఇప్పుడు వివరించదను. సరే, ఇది చదువుతారమ్మా ఎవరైనా? నేను చదువుతా. కష్టంగా ఉంది ప్రభుజీ, ట్రై చేస్తా ప్రభుజీ. అగ్నిజ్యోతిరహు శుక్ల షణ్మాస ఉత్తరాయణం తత్ర ప్రయాత గచ్చంతి బ్రహ్మవిదో జనాః. అనువాదం. పరబ్రహ్మము ఎరిగిన బ్రహ్మవిధులు అగ్నిదేవుని ప్రభావం నందును కాంతి యందును
పగటి యందలి ఏదేని శుభగడి ఎందును శుక్లపక్షమునందును లేక సూర్యుడు ఉత్తరమునకు ప్రయాణించు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం నందలి 6 మాసములందును ఈ జగమును విడుట ద్వారా ఆ పరబ్రహ్మను పొందుదురు. హరే కృష్ణ ప్రభు. అంటే చనిపోవడానికి ఉన్న మంచి కాలం ఏమిటి అని చెప్పుకొస్తున్నారు. మనం కూడా చూస్తాము. భీష్ముడు ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత ఉత్తరాయణం కోసం వెయిట్ చేసి అంప సయ్య మీద, బాణాల సయ్య మీద వెయిట్ చేసి ఉత్తరాయణం కోసం వెయిట్ చేసి మకర సంక్రాంతి దాటిన తర్వాత సూర్యుడు ఉత్తరాయణంలోకి ప్రయాణం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఆయన శరీరాన్ని వదలడం జరిగింది. పరబ్రహ్మము ఎరిగిన బ్రహ్మ విధులు అగ్నిదేవుని ప్రభావం నందును, కాంతి ఎందును, పగటి ఎందును, ఏదేని శుభగడి ఎందును, శుక్లపక్షమునందును లేక సూర్యుడు ఉత్తరమునకు ప్రయాణించి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలమునందు 6 మాసములందు ఈ జగమును వీడట ద్వారా ఆ పరబ్రహ్మమును పొందుదరు. కానీ ఇవన్నీ కూడా భక్తులకైతే వర్తించవు, శుద్ధ భక్తులకి ఇవి వర్తించవు. మరి భీష్ముడు శుద్ధ భక్తుడు కాదా అండి? భీష్ముడికి ఆ వరం ఉంది. ఏమని? తన మరణము తన చేతిలో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చనిపోవచ్చు, శరీరం వదిలేసే గడి తను నిర్ణయించుకోవచ్చు అని. అలాగని అంపశయ మీదేమి అదేమో పట్టుపానుపు మీద పడుకున్న పరిస్థితి కాదు. అంతటి బాణాల మధ్య అంటే అంతటి యోగ శక్తితోని, అంటే ఇంద్రియాల మీద ఉన్న కంట్రోల్ అదంతాను నొప్పి తెలియని స్థితిలోని ఆహారం దప్పిక ఇది లేకుండా అంతకాలము ఉత్తరాయణం దాకా ఆ వర్షానికి, గాలికి, ఎండకి, చలికి తట్టుకుంటూను అలాగా ఉండగలిగే అంతటి శక్తి స్వరూపులు అప్పుడు మనుషులకి యోగ బలంతోని, అష్టాంగ యోగ బలంతోని అటువంటి శక్తి ఉండేది. ఎనీవే, సో మనము ఇక్కడ గ్రహించాల్సింది ఏమిటంటే ఈ శుభగడి కోసం వెయిట్ చేయాలా లేదా అన్నది ఈ నెక్స్ట్ 2-3 శ్లోకాల్లో భగవంతుడే మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. కానీ ఎప్పుడు ఏ నిమిషంలో చనిపోతే, అంటే భగవంతుడికి అర్జునుడికి ఇవంతా ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్. నేను చంపుతున్నాను, వీళ్ళు చనిపోతారు, వాళ్ళు చనిపోతారు, ఇవన్నీ చూస్తున్నావయ్యా, కానీ ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది, ఇంత ప్రక్రియ ఉంది వీటన్నిటికీ కూడా అని చెప్పి మనం గ్రహించాలి అనే విషయాన్ని అర్జునుడికి కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. అగ్ని, కాంతి, దినము, శుక్లపక్షము అని వాటిని గూర్చి తెలిపినప్పుడు వానికి అతివాహిక దేవతలు, అధిష్టాన దేవతలు కలరనియు, వారు జీవాత్మ అంతిమయాత్రకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయదురనియు మనం ఎరుగవలెను. మరణ సమయమున మనస్సు జీవుని మరొక జన్మను పొందినట్లుగా చేయును. మరణ సమయమున మనస్సు జీవుని మరొక జన్మను పొందినట్లుగా చేయును. సో చెప్తారు కదా, మనసు స్థితే మన స్థితిని వర్ణిస్తుంది అని. మన స్థితి బేసికల్ గా మనసు తాలూకా స్థితి ఏమిటైతే అదే మన స్థితి అవుతుందయ్యా. కానీ జీవుల పైన తెలుపబడిన సమయమునందు యాదృచ్ఛికంగా గాని ప్రయత్నపూర్వకంగా గాని దేహం విడిచినచో వారు నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతిని పొందగలుగురు. యోగాభ్యాసమునందు ప్రగతి సాధించిన యోగులు తాము దేహత్యాగమును చేయుటకు తగిన ప్రదేశమును మరియు కాలమును నిర్ణయించుకోగలరు. ఇతరులకు అది సాధ్యము కాదు. ఒకవేళ యాదృచ్ఛముగా వారు ఆ శుభఘడియలలో మరణించినచో వారు జనన మరణ చక్రం నందు తిరిగి ప్రవేశింపరు. లేనిచో వారు తిరిగి జన్మించడానికి అవకాశం ఉండదు. కానీ కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన శుద్ధ భక్తుడు తన దేహమును శుభ సమయమును విడిచినను అశుభ సమయమును విడిచినను యాదృచ్ఛికముగా లేదా పూర్వ నిర్దేశ ప్రకారము విడిచినను తిరిగి వచ్చిన భయమునకు ఏమాత్రము కలిగి ఉండాడు. ఎందుకంటే అతనికి భగవంతుని మీద ఉన్న విశ్వాసం అటువంటిది. మనకు 5వ అధ్యాయంలో వస్తుంది. ఏమిటి? మనసు, బుద్ధి, విశ్వాసము, ఆశ్రయము, ఈ 4 నిర్ణయిస్తాయ్యా నీ ప్రయాణము అని చెప్పుకొస్తారు. మనసు, బుద్ధి, విశ్వాసము, ఆశ్రయము. దేంట్లో నువ్వు ఆ 4టిని భగవంతుని మీద పెట్టగలిగినాడు మాత్రమే నువ్వు బయటపడతావు, కర్మచక్రం నుంచి బయటపడతావు అని చెప్పి మనకి 5వ అధ్యాయంలో శ్లోకం నెంబర్ గుర్తులేదు, ఆ శ్లోకంలో వస్తుంది. అట్లాగా కృష్ణ భగవంతుని భక్తులకు ఈ ప్రాబ్లము, దీని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మళ్ళీ చెప్పుకొస్తున్నారు. మనకి ఇంకా 3 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ ఇట్ టుడే. బేసికల్గా చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం. సరే, 25వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? చదవమంటారా ప్రభు? సెకండ్ది కూడా చదవండి. పార్వతీమాత చదవండి. హరే కృష్ణ. ధూమో రాత్రిస్తదా కృష్ణ
షణ్మాషా దక్షిణాయనం తత్ర చాంద్రమసం జ్యోతి యోగి ప్రాప్య నివర్తతే. అనువాదము: ధూమ సమయమునందును రాత్రి ఎందును కృష్ణపక్షమునందును సూర్యుడు దక్షిణమునకు ప్రయాణించు దక్షిణాయన సమయమునందును మరణించినచో యోగి చంద్రలోకమునకు పొందినను మరలా వెనకకు తిరిగి వచ్చును. హరే కృష్ణ. ధూమ సమయము నందును రాత్రి ఎందును కృష్ణపక్షమునందును సూర్యుడు దక్షిణమును ప్రయాణించి దక్షిణాయనందు మరణించినను యోగి చంద్రలోకమును పొందినను మరల వెనక్కి తిరిగి వచ్చును. సో మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్తున్న మాట స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ బేసికల్ గా, రైట్. భూలోకమున కామ్యకర్మలు మరియు యజ్ఞ విధానమునందు నిష్ఠాతులైన వారు మరణాంతరము చంద్రలోకమును పొందునని శ్రీమద్ భాగవత తృతీయ స్కందమున కపిలముని తెలిపెను. అటు ఉన్నత జీవులు చంద్రలోకమున దేవతా గణముల ప్రకారము 10,000 సంవత్సరములు జీవించి సోమరస పానము చేయుచు జీవితమును అనుభవిస్తారు. కానీ చివరికి వారు మరల భూలోకమునకే తిరిగి వస్తారు. దీనిని బట్టి భౌతిక ఇంద్రియములకు అనుభూతము కాకుండాను చంద్రలోకమున ఉన్నతులైన జీవులు నివసించాలని తెలియచున్నది. బేసికలీ మళ్ళీ ఇక్కడ మన ప్రభుపాదుల వారు మళ్ళీ సో ఇది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న చంద్రుడులో అది ఈ భగవద్గీత భాగవతంలో ఉన్న చంద్రలోకము ఒకటేనా కాదా అంటే అది ఇట్స్ అనదర్ డిబేటబుల్ టాపిక్ బేసికల్ గా. సో ఈ మిగతా కాలంలో మరణించిన వారు చంద్రలోకం దాకా వెళ్ళగలరయ్యా అని చెప్పుకొస్తున్నారు బేసికల్ గా. సరే, ఈ శ్లోకం కూడా చదువుదాం. 26వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణాం. నేను చదవాలా? చదవండి. 26వ శ్లోకము. శుక్లకృష్ణే గతి హేతే జగతః శాశ్వతే మతే ఏకయా యాత్యనావృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః. అనువాదము: వేదాభిప్రాయంను అనుసరించి ఈ జగత్తు నుండి వెళ్ళిపోవడానికి వెలుగు మార్గము, చీకటి మార్గము అనే 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. వెలుగులో వెళ్ళేవాడు తిరిగి రాడు, కానీ చీకటిలో వెళ్ళేవాడు తిరిగి వస్తాడు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అభిప్రాయం అనుసరించి శుక్లగతి కృష్ణగతి అని 2 జగత్తులు విడిచిపోవు మార్గములు 2 కలవు. శుక్లగతిని మరణించిన వాడు తిరిగి రాకుండాను కృష్ణగతిని మరణించిన వాడు తిరిగి వచ్చును. మళ్ళీ వేదాలు ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి అని చెప్పుకొస్తున్నారు. లెట్స్ గో ఫర్దర్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు ఫినిష్. మరణము మరియు పునరాగమనను గూర్చిన ఇదే వివరణను ఆచార్య శ్రీల బలదేవ్ విద్యాభూషణ్ వారు చాందోకోపనిషత్తు నుండి ఉదాహరించారు. కామ్యకర్మలను శ్రమించువారును కల్పితమైన తాత్విక భావంతో కూడిన వారును అనంతకాలము నుండి జనన మరణముకు లోనగుచున్నారు. నిజమునకు శ్రీకృష్ణుని శరణ పొందని కారణముగానే వారెన్నడూ పరమగతిని పొందలేరు. సో భక్తి లేకపోతే దీంట్లో ఇందాక ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలో రాసినట్లు సాయుజ్య ముక్తి వరకు వెళ్ళగలరయ్యా అని చెప్పుకొస్తున్నారు. కానీ 27వ శ్లోకానికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. ఈ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? చదవనామా? చదువు. హరే కృష్ణ. నైతే శృతి పార్థ, ఇందులో చదువుతాను. నైతే శృతి పార్థ జానన్ యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. అనువాదము: ఓ అర్జున, భక్తులు ఈ 2 మార్గములను ఎరిగినప్పటికీ ఎన్నడూ కలతనొందరు. కనుక నీవు భక్తి యందు సదా స్థిరుడవు కమ్ము. మరొక్కసారి చదువుతున్నాను. ఓ అర్జున, భక్తులు ఈ 2 మార్గములను ఎరిగినప్పటికీ ఎన్నడూ కలతనొందరు. కనుక నీవు భక్తి యందు సదా స్థిరుడవు కమ్ము. హరే కృష్ణ. సో భక్తుడైన వాడు ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ తో సంబంధం లేదయ్యా. ఇవన్నీ తెలుసుకుంటాడు భక్తుడు, తెలుసుండొచ్చు. కానీ అతను దీని వలన కలత పొందడు. కనుక నీవు భక్తి యందు నా సదా స్థిరుడు కమ్ము. సో యుద్ధము చేయాలా లేదా కృష్ణ? సన్యాసం తీసుకోవాలా? కర్మ చెయ్యాలా? కాదయ్యా, నువ్వు ఏం చేసినా చేయకపోయినా భక్తి చెయ్యాలి అని చెప్పుకొస్తున్నాడు కృష్ణుడు అర్జునుడికి. ఆ తర్వాత నిర్ణయించుకో, ముందు భక్తి చెయ్యి, శరణాగతి పొందు. ఆ తర్వాత కర్మ భక్తితో ఎట్లా చెయ్యాలో నువ్వు ఆలోచించుకో. నువ్వు యుద్ధము చెయ్యి అన్న మాట కృష్ణుడు ఎక్కడా చెప్పడు. 1-2 చోట్ల యుద్ధానికి రెడీ అవ్వు అన్న మాట ఉంటుంది. కానీ నువ్వు దుర్యోధనుడు అంత పాపి ఇంత చేసాడు అందుకు నువ్వు యుద్ధం చేయాలి, నువ్వు ఆయన చంపాలి అన్న మాట ఎక్కడా ఉండదు. అంతా చెప్పి కూడా భగవంతుడు సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం. ఇదంతా విని నువ్వు ఇప్పుడు నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు చెయ్యి.
నీవు ఇప్పుడు ఎంత చెప్పి ముందు నాకు శరణాగతి పొందిన తర్వాత నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు చెయ్యి. ఇప్పుడైతే నువ్వు నాకు శరణాగతి పొందుతావు, ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని శరణాగతి పొందుతామో అప్పుడు మనకి ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తున్నామో అనుకుంటున్నా ఆయన మన పరమాత్మ ద్వారా మనల్ని ఏమి చేయాలో కంట్రోల్ చేస్తుంటాడు. అది గ్రహించాల్సిన విషయం. అంటే నేను భక్తిలో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నాకు అన్న పదం వచ్చింది అంటే భగవంతుడు లేడు అక్కడ. అర్థమవుతుంది కదా. భగవంతుడిని సెంట్రిక్ గా ఎందుకు జీవించాలి అంటే ఆయనకి కంట్రోల్ ఇచ్చేస్తున్నాం, రిమోట్ కంట్రోల్ ఆయనకి ఇచ్చేస్తున్నాం. బేసికల్లీ రిమోట్ కంట్రోల్ ఆయనకి ఇచ్చేసి అంటే ఆయన మనల్ని పరమాత్మ ద్వారా ఆయనకి ఉన్న రిమోట్ కంట్రోల్ ఏంటయ్యి అంటే పరమాత్మ ద్వారా. ఆ తర్వాత మనకి ఎన్నిసార్లు భగవద్గీతలోని శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు, అటువంటి వ్యక్తులు మామూలు జీవితం గడుపుతున్నట్లు కనబడుతున్నా భగవంతుని నిర్దేశానుసారమే నడుచుకుంటున్నారు. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు సహజముగానే అప్రయత్నముగానే భక్తియుక్త మార్గంలోకి వెళ్ళి మామూలు జీవితం గడుపునట్లు కనబడుతూ ఉంటాడు, కానీ కేవలము భగవంతుని ఆదేశానుసారం నడుచుకుంటూ ఉంటాడు అని. సో అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అయ్యా అంటే నువ్వు ఇవన్నీ పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరణం గురించి మాట్లాడుతున్నారు, యుద్ధం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మరణం గురించి చర్చించాలి, అందువలన ఇవన్నీ చెప్పుకొచ్చారు. కానీ భక్తుడైన వాడు స్వర్గానికి వెళ్తానా, నరకానికి వెళ్తానా, అది చేస్తానా, ఇది చేస్తానా అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా భక్తి చేస్తానా లేదా అనే ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. భగవంతుడు నన్ను స్వర్గానికి తీసుకెళ్ళాడు, అక్కడ ఓకే నలుగురికి భక్తి చెప్పాలి. నరకానికి తీసుకెళ్ళాడు, 10 మందికి భక్తి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే నరకం నుంచి బయట పెట్టాల్సిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో అది భక్తుడికి ఉండే లక్షణము, భక్తుడికి ఉండే ఆలోచన. భౌతిక జగత్తును వీడినప్పుడు ఆత్మ అనుసరించిన వివిధ మార్గాల వలన ఎన్నడూ కలత చెందకూడదని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి ఇక్కడ బోధిస్తున్నాడు. దేవదేవుని భక్తుడు ఎన్నడూ తాను యాదృచ్ఛికంగా మరణింతునో, ప్రమాదం వల్ల మరణింతునో, లేదా పూర్వ నిర్దేశాన్ని అనుసరించి మరణింతునో అని చింతింపరాదు. భక్తుడు కేవలము కృష్ణ చైతన్యం నందు స్థిరముగా నెలకొని నిరంతరము హరే కృష్ణ మహామంత్రులను జపింపవాలి. పైన తెలిపిన ఈ 2 మార్గములందు దేనిని గూర్చి చింతించినను అది కేవలము కలతకు మాత్రమే కారణమగునని అతడు ఎరుగవలెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుక్త సేవ యందు నిరంతరము నెలకొని ఇండిటియే కృష్ణ చైతన్యమున నెలకొనుట గల అత్యున్నతమైన మార్గము. కనుకనే భగవద్ధామమును చేరు మార్గము సుఖకరము, నిశ్చితము, సరళమును. ఈ శ్లోకమున యోగయుక్త అన్న పదము ప్రత్యేకించి ప్రధానమైంది. యోగమునందు స్థితుడైనట్టు వాడు తన కర్మలనన్నింటి యందు ఎల్లప్పుడూ కృష్ణ చైతన్యవంతుడై ఉండాలి. కనుకనే ప్రతి ఒక్కరూ భౌతిక విషయములందు అనాసక్తులై కృష్ణ చైతన్యమునందు సర్వమును వనరించవలెనని శ్రీల రూప గోస్వామి ఉపదేశించింది. అనాసక్తియ విషయం యథార్థమపు జాయంతః యుక్త వైరాగ్యం అనబడి ఈ విధానము చేతనే మానవుడు పరిపూర్ణత్వమును సాధింపగలడు. కనుకనే భక్తుడు ఎన్నడూ ఈ వివిధ మార్గములచే కలత పొందడు. ఎందుకనగా అతను భక్తియుక్త సేవ ద్వారా తన దివ్య ధామమును చేరుట నిశ్చయమని ఎరుగటియే అందులకు కారణము. భక్తితో తన భగవంతుని పొందుతాను అని గొప్ప విశ్వాసమే అందుకు కారణము. ఎలా చనిపోతానా, ఎప్పుడు చనిపోతానా, చావు గురించి ఆలోచించడు, సేవ గురించే ఆలోచిస్తాడు. భగవంతునికి ఏ రూపంలో సేవ చేయగలను, ఏ రూపంలోనైనా నేను ఏ రూపంలో నీకు సేవ చేయడానికి అనిపిస్తుందో నువ్వు ఆ రూపం ఇవ్వయ్యా. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని ఎవరు అడిగారు, మీకు స్వర్గానికి భగవంతుడి ధామానికి చేరుతారని గ్యారంటీ ఏముంది, భగవంతుడు మిమ్మల్ని నరకానికి పంపించడం గ్యారంటీ ఏమిటి అంటే, నరకానికి పంపించినా నాకు ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే నేను నరకంలో ఉన్న వ్యక్తులకి భగవత్ సేవ ఎట్లా ఉండాలో నేర్పడం కోసం నన్ను భగవంతుడిని ఎక్కడికి పంపించినా సరే నేను వెళ్తాను అని. అంటే భక్తుడైన వాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడా అని బాధపడడు, అక్కడ సేవ చేసుకోగలనా లేదా అనే బాధపడతాడు. భక్తి రసామృత సింధులోని రాసి ఉంటుంది, భక్తి సేవ చేయలేని, లెఫ్ట్కి వెళ్తే భక్తి సేవ చేయలేని ప్రదేశం ఉందంట, రైట్కి వెళ్తే అగ్నిగుండం ఉందంట. నువ్వు భక్తి సేవ చేయలేని ప్రదేశం కంటే కూడా అగ్నిగుండంలోకి వెళ్ళిపోతేనే జీవితము బెటర్ ప్లేస్ లో ఉన్నట్టు అవుతుంది అని చెప్పి రాసుకొస్తారు. భక్తి చేయలేనప్పుడు ఆత్మాహుతి అయినా సరే, ఆత్మాహుతి వల్ల జరిగే పాపము కూడా తక్కువే అని. ఆత్మహత్య పాపము, కానీ భక్తి చేయలేకపోతే ఆత్మహత్య లాంటి పాపం అయినా సరే భరించగలుగుతాడు భక్తుడు, ఎందుకంటే భక్తి చేయలేని పరిస్థితిని అతను సహించలేడు అని చెప్పి మనకి రాసుకొస్తారు అందులో భక్తి రసామృత సింధువులో. ఎనీవే, సో
భక్తికి తాలూకు ప్రాముఖ్యత, భక్తి వలన భౌతిక ప్రపంచం నుంచి ఎట్లా బయటపడగలము, భక్తి వలన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ఎట్లా వెళ్ళగలము అన్నది మనకి ఈ చాప్టర్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకురావాలి. భక్తి యోగంలోని 8వ అధ్యాయం తాలూకు ప్రత్యేకత అది. రైట్, ఆఖరి శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? నేను చదువుతా ప్రభుజీ. చదవండి పార్వతి. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానిముపైతి చాద్యం. అనువాదము: వేదాధ్యయనము వలనను తీవ్ర తపస్సులతోనూ కూడిన యజ్ఞాచరణము వలనను దానము వలనను భక్తియుక్త సేవా మార్గం చేపట్టు మానవునికి ఆధ్యాత్మికములు మరియు కామ్యకర్మలను అనుసరించుట వలనను కలుగు ఫలితములు లభింపకపోవు. కేవలము భక్తియుక్త సేవను ఆచరించడం ద్వారా అతడు వీటన్నిటినీ పొందుటయే కాక అంత్యమున శాశ్వతమైన దివ్యధామమును సైతము చేరగలడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ శ్లోకము 7-8 అధ్యాయాల తాలూకా సారాంశం తెలుసుకోగలగాలి. వేదాధ్యాయము వలనను తీవ్ర తపస్సులతో కూడిన యజ్ఞాచరముల వలన దానముల వలన భక్తియుక్త సేవా మార్గమును చేపట్టు మానవునికి ఆధ్యాత్మికములు మరియు కామ్యకర్మను అనుసరించడం వల్ల కలుగు ఫలితములు లభింపకపోవు. కేవలము భక్తియుక్త సేవను ఆచరించడం ద్వారా అతడు వీటన్నిటినీ పొందిటియే కాక అంతిమ శాశ్వతమైన దివ్యధామమును సైతము చేరగలడు. సో భక్తి ఏం చేస్తుందయ్యా అంటే వేదాధ్యాయం కంటే అప్పర్ స్టేజ్ లో పెడుతుందంట, తపస్సు కంటే హైయర్ స్టేజ్ లో పెడుతుందంట, దానము కంటే దానము వల్ల కలిగే కామ్యకర్మల వల్ల కంటే కూడా భక్తి మార్గంలో జరిగే ఫలితం ఎక్కువ అని చెప్పుకొస్తున్నారు. కేవలము భక్తియుక్త సేవ ఆచరించడం ద్వారా అతడు వీటన్నిటినీ పొందుటియే కాక అంతిమ శాశ్వతమైన దివ్యధామమును సైతము చేరగలడు. భక్తి తాలూకా ఔన్నత్యాన్ని, ఇంపార్టెన్స్ ని భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడికి చెప్పుకొస్తున్నాడు. నువ్వు అది చేస్తే పుణ్యము, సన్యాసం చేస్తే పుణ్యము, తపస్సు చేసుకుంటే పుణ్యము, ఇవన్నీ చెబుతున్నావు. భక్తి చేసుకుంటే ఇవన్నీ అందులో చిన్న చిన్న భాగాలు మాత్రమే, ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి. ఇది 4 పేజీలు ఉంది, బట్ స్టిల్ లెట్ us రీడ్. ఇంకొక 10 minutes లో క్లోజ్ చేసుకుందాం క్లాస్. ఈ శ్లోకము కృష్ణ చైతన్యము మరియు భక్తియుక్త సేవను గూర్చి ప్రత్యేకముగా వర్ణించు 7వ 8వ అధ్యాయముల సారాంశం. మానవుడు ఆధ్యాత్మికాచార్యుని నిర్దేశమునందు వేదాధ్యాయం కావించుచు అతని నిర్దేశం అనేక రకముల తపోనిష్ఠులను ఆచరించవను. బ్రహ్మచారి ఆధ్యాత్మికాచార్యుని ఆశ్రయమునందు సేవకునిగా జీవించుచు ప్రతి గృహము నుండి భిక్షను స్వీకరించి దానిని గురువులకు అర్పించవలను. అతడు గురువు గారి ఆజ్ఞను అనుసరించి ఆహారమును గ్రహింపవలను. ఒకవేళ గురువు భోజనమును పిలవకొన్నచో అతడు ఆ రోజు ఉపవాసింపవలను. ఇవే బ్రహ్మచర్యమును అభ్యసించడానికి విధింపబడిన కొన్ని వైదిక నియమములు. శిష్యుడు ఆ విధముగా గురువు ఆశ్రయమున 5 నుండి 20 సంవత్సరముల కాలం వరకు వేదాధ్యాయం చేసిన పిమ్మట అతడు పరిపూర్ణ లక్షణమును కలిగి మానవునిగా రూపొందును. వాస్తవమునకు వేదాధ్యాయం అనున్నది కల్పనాపరుల వినోదము కొరకు కాక మానవుని ఉత్తమ శీలాభివృద్ధి కొరకు ఉద్దేశింపబడింది. ఈ శిక్షణమును మిగిసిన పిమ్మట వివాహము చేసుకుని గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించుటకు బ్రహ్మచారికి అవకాశం ఇవ్వబడను. సో బ్రహ్మచారి ఇవన్నీ కూడా వైదిక గ్రంథాలు, వైదిక నియమాలను గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు. గృహస్థునిగా ఇంకను అధికమైన ఆత్మవిశ్వాసను పొందుటకై అతడు అనేకమైన యజ్ఞములు చేయొచ్చు. భగవద్గీత 17వ అధ్యాయం నందు వర్ణింపబడినట్లు దేశ కాల పాత్రలను అనుసరించి సత్వ రజస్తమో గుణములతో కూడిన దాన భేదములను ఎరిగి దానములను కూడా చేయవలసి వచ్చింది. గృహాశ్రములను విరమించి అతడు వానప్రస్థమును గ్రహించిన పిమ్మట వనములందు నివసించి వల్కములను ధరించుట, క్షౌరము చేసుకొనుకుంటుట వంటి అనేక రకములైన కఠిన తపములు ఆచరించు. ఈ విధముగా బ్రహ్మచారాశ్రమును, గృహస్థాశ్రమును, వానప్రస్థాశ్రమును, ఆ పిదప సన్యాసాశ్రమం చక్కగా అవలంబించడం ద్వారా మానవుడు జీవితమునందరి పరిపూర్ణత్వ స్థితికి ఉద్ధరింపబడింది. అట్టి వారిలో కొందరు స్వర్గలోకమునికి ఉద్ధరింపబడుదురు. వారు తమ అభ్యాసమునందు మరింత అభివృద్ధి సాధించినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి ఎందు గాని, వైకుంఠ లోకమునందు గాని, కృష్ణలోకమునందు గాని ముక్తిని సాధింపగలరు. ఈ మార్గమే వేద వాంగ్మయం నందు నిర్దేశింపబడింది. కానీ కృష్ణ చైతన్యపు విశిష్టత ఏమనగా కేవలము శ్రీకృష్ణ భగవాని భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనటి ద్వారానే మానవుడు వివిధ ఆశ్రములందు అందలి సర్వ కర్మలను వెంటనే అధిగమించిన వాడగును. కేవలము భక్తితోని వీటన్నిటినీ కూడా సాధించగలిగిన వాడు అవుతాం. ఇదం విదిత్య అను పదమును శ్రీకృష్ణుడు ఈ అధ్యాయం నందు మరియు 7వ అధ్యాయం నందు చేసిన ఉపదేశములను మానవుడు అవగాహన చేసుకోవాలని సూచించుచున్నది.
ఈ అధ్యాయమును పాండిత్యము లేదా ఊహాకల్పనచే కాకుండా భక్తుల సాంగత్యమును శ్రవణము చేస్తూ అవగాహన చేసుకుంటూ ప్రయత్నింపవాలి. గీత యందలి సప్తమాధ్యాయం నుండి ద్వాదశాధ్యాయముల వరకు గల అధ్యాయములన్నీ కూడా భగవద్గీత సారమై ఉన్నవి. మొదటి 6 అధ్యాయములు చివరి 6 అధ్యాయములను ఆచ్ఛాదనములుగా కలిగిన ఈ నడుమ గల 6 అధ్యాయములు భగవంతునిచే ప్రత్యక్షముగా రక్షింపబడుచున్నవి. భక్తుల సాంగత్యమున భగవద్గీతలు ముఖ్యముగా మధ్యనున్న ఈ 6 అధ్యాయములను అవగాహన చేసుకున్న అదృష్టము మానవునికి కలిగినచో అతడు తపస్సులను, యజ్ఞములను, దానములను, భావనా కల్పనన్నిటినీ అధిగమించిన వాడు. దానితో మానవ జన్మ వెంటనే సఫలమై మహోన్నతమగను. ఎందుకనగా వాని ద్వారా కలుగు ఫలములన్నింటినీ మానవుడు కేవలము కృష్ణ చైతన్యం నెలకొని సులభముగా పొందగలడు. భగవద్గీత యందు ఈ కొద్దిపాటి విశ్వాసమునను మానవుడు భగవద్గీతను భక్తుల నుండే అభ్యసింపవలను. ఎందుకనగా భగవద్గీత భక్తులకు మాత్రమే పూర్తిగా అవగతమగుననియు ఇతరులెవరూ భగవద్గీత ముఖ్య ఉద్దేశమును పూర్తిగా ఎరుగలేరని చతుర్థాధ్యాయపు ఆరంభంలో స్పష్టముగా చెప్పబడింది. కనుకనే భగవద్గీతను మానసిక కల్పనా పనుల నుంచి కాకుండా కృష్ణ భక్తుల నుండి మాత్రమే నేర్చుకోవాలి. ఇది ఏ శ్రద్ధా విశ్వములతో కూడిన నిదర్శనం. భక్తుల సాంగత్యమునికై అన్వేషించి దానిని పొందినప్పుడే మానవుడు భగవద్గీత అధ్యాయమును వాస్తవముగా ఆరంభించి దానిని అవగాహన చేసుకున్నట్టుకు అర్హుడవు. భక్తుల సాంగత్యమున కలుగు పురోగతిచే మానవుడు భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనగలడు. ఈ సేవ శ్రీకృష్ణ భగవానుని గూర్చి మరియు అతని నామ రూప గుణ లీలలను గూర్చిన సమస్త సందేహములను పూర్తిగా తొలగించను. ఈ సందేహములన్నీ నశించినప్పుడు మానవుడు తన అధ్యాయమునందు మరింత అధికముగా సుస్థిరుడగును. అప్పుడు అతడు భగవద్గీత అధ్యాయమునందు రుచిని పొంది శ్రీకృష్ణు గురించి సదా స్మరించగలిగితే కృష్ణ చైతన్య స్థితికి చేరుకోగలడు. అట్టి కృష్ణ చైతన్యపు స్థితి అభివృద్ధి అయినప్పుడు అతడు కృష్ణ ప్రేమ యందు పూర్తిగా నిమగ్నమను. మానవ జన్మ యందలి అత్యున్నత పరిపూర్ణ స్థితి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమునందలి కృష్ణలోకమైన గోలోక బృందావనకు భక్తుని చేర్చును. అక్కడ భక్తుడు శాశ్వత ఆనందమును పొందును. హరే కృష్ణ. సో ఈ చాప్టర్ మనకి సమ్మరైజ్ చేసింది ఈ శ్లోకము. 7, 8 అధ్యాయాలని మనకి కొంతవరకు సమ్మరైజ్ చేస్తూ ఈ భక్తి యోగము తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ ని మళ్ళీ మనకి చెప్పుకొస్తుంది. 7 నుంచి 12 శ్లోకాలు చాప్టర్ల దాకా భక్తి యోగము అని చెప్పి మళ్ళీ మన ప్రభుపాదులు చెప్పుకొస్తున్నారు. మొట్టమొదటి ఇంట్రడక్షన్ లో మనం చెప్పిన విషయాలు మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. ఎటువంటి వ్యక్తి దగ్గర భగవద్గీతని నేర్చుకోవాలి? కృష్ణ భక్తులు మాత్రమే కృష్ణుడు చెప్పిన మాటని క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. కాబట్టి కృష్ణుడి మీద భక్తి లేకపోతే కృష్ణుడు చెప్పిన మాటను కూడా సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేరు. భక్తి మీద గౌరవం ఉన్నప్పుడే ఆ వ్యక్తి చెప్పిన మాటను మనం అర్థం చేసుకోగలం, లేకపోతే దానికి పెడార్థాలు చెప్తూ ఉంటాం. సో భగవద్గీతని మనం క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కృష్ణుడి మీద విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తి దగ్గర నుంచే మనం నేర్చుకోవాలి అనేది గ్రహించగలగాలి. లేకపోతే సంస్కృత పదాలకి అర్థాలు రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి నాకు అర్థమైన భగవద్గీత ఇన్ మై ఒపీనియన్ అని ప్రతి ఒక్కరు భగవద్గీత గురించి రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు రాస్తున్నారు. కానీ అతడు భక్తుడు కాకపోతే భగవంతుని అర్థం చేసుకోని వ్యక్తి భగవంతుని చెప్పిన మాటని ఎంత క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోగలడు అని మనం గ్రహించగలగాలి. సో భక్తి యోగము తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ అని చెప్తూ ఈ భాష్యం రాసుకొచ్చారు. మళ్ళీ ఇందులో విన్న విషయాలు మనకు ముందు అధ్యాయాల్లో వస్తాయి. సో ఇవాళ నేర్చుకున్నది ఏమిటయ్యా అంటే ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినోర్జున మాముపేత్యేతు కౌంతేయ అన్న శ్లోకానికి అర్థం ఏమిటి అన్నది లాస్ట్ 10 శ్లోకాలని ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొచ్చారు. ఆ బ్రహ్మలోకం నుంచి అన్ని లోకాలు కూడా మళ్ళీ ఏంటి ప్రళయానికి లోనయ్యే ఉంటాయి అయ్యా. నన్ను నువ్వు పట్టుకున్న నాడు మాత్రమే దీంట్లోంచి బయటపడతావు. నన్ను పట్టుకోవడానికి నీకు కావాల్సిన ఏకైక పనిముట్టు ఏమిటయ్యా అంటే భక్తితోనే నువ్వు దాన్ని సాధించగలవు. ఈ జన్మ వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ లేని స్థితికి భక్తితోనే చేసుకోగలవు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి కావాల్సిన పాస్పోర్ట్ ఏంటయ్యా అంటే భక్తి మాత్రమే. ఇది గ్రహించాల్సిన విషయం. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఐ నో ఇట్ వెంట్ లిటిల్ బిట్ బియాండ్ టైమ్, బట్ another 2-3 minutes we can discuss. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఆలోచించండి. So if everybody comes on time, we can close the class on time basically. ఇంకా ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్రభు? విక్రమ్ ప్రభు, శ్రీనివాస్ ప్రభు? లేదు గురూజీ. శ్రీనివాస్ గారు ఎలా ఉండిందండి? మీరు మధ్యలో వచ్చారు. చాలా బాగుంది స్వామి.
సో చాలా జనరల్ గా బాగుందండి. భగవద్గీత మాకు చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట. చాలా మంది మధ్యలో వస్తుంటారు అంటే వాళ్ళు ఏ జన్మలోనో అక్కడ దాకా కంప్లీట్ చేసి ఉంటారు, అందుకే అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్తారు. సో మీరు ఎప్పుడో 8 అధ్యాయాలు చదువుకుని ఉండి ఉంటారు, ఇవాళ మళ్ళీ మీరు 8వ అధ్యాయంలో మాకు జాయిన్ అయ్యారు. భగవద్గీత మొత్తం చదివాను స్వామి. కాకపోతే ఏంటంటే ఎంత చదివినా మనసుకి హత్తుకోవట్లేదు అనమాట. అందు గురించి నేను ఇప్పటి నుంచే వెయిట్ చేస్తున్నాను. మాతాజీ ఆమని ద్వారా మీ గురించి లింక్ నాకు దొరికింది. రియల్ గా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నాకు. ఎందుకంటే ఆ వెరీ నైస్. వివరణ అది చాలా బాగా మనసుకి హత్తుకునేటట్టుగా ఉంది. గుడ్, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను, మిగతాదంతా ఆయన దయ. థ్యాంక్ యూ స్వామి. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ us. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Hare Krishna. ప్రేమిక దేవదాస్ మాతాజీ, చెప్పండి అమ్మా. Nothing, Prabhuji. All right. So next class we'll start 9th chapter. So I'm trying to go a little fast actually. I don't want to disappoint anybody, but again, yeah. So that's why I'm going a little fast. Let's close and let's start. I mean, detailed గా లేకపోతే ఇంత సాగుతున్నట్టు అనిపించి జనాలు రావట్లేదేమో అని వస్తున్న వాళ్ళు డ్రాప్ అవుతున్నారా అని నా భయం. ఎందుకంటే మరి లేదు నాన్న, ఇలా తెలుసుకునేది కూడా తక్కువ, చాలా తక్కువ మంది దగ్గరే దొరుకుతుంది ఇంత డీటెయిల్డ్ గా. ఆల్రెడీ 1 year అయిపోయింది. లేదు ప్రభుజీ, ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఫాస్ట్. మీరు మామూలుగానే నార్మల్ గా అర్థం కావాలి కదా అవును. ప్రభుజీ. ఏదో అది చెప్పేసుకుని వెళ్తే అవ్వదు కదా ఇలాంటివి. మేము చదువుకున్నా ఇలాగ అర్థం అవుతుంది కదా నాన్న, ఏదో చదివేస్తాం కానీ ఎవరికి ప్రభుజీ వాళ్ళని. ప్రభుజీ భక్తి శాస్త్రిలో కూడా మీ అంత విపులంగా ఏం చెప్పరు ప్రభుజీ, మీరు చాలా బాగా చెప్తారు. మా భక్తి శాస్త్రి మరి వాళ్ళకి టైం ఫ్రేమ్ లో క్లోజ్ చేయాలి కదా. అది వాళ్ళు మా సెల్ఫ్ స్టడీ కింద అనిపిస్తుంది. భక్తి శాస్త్రి అయితే దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ సెల్ఫ్ స్టడీ. చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఉంటుంది బట్టి కాస్త మనసుకి హత్తుకున్నట్టుగా ఉంది స్వామి. ఫైనలీ అది అతుక్కోవాలి, ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ చేంజ్ రావాలి ప్రభు. లేకపోతే దానికోసం ఈ ప్రయత్నం అంతా, ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ చేంజ్. తెలుసుకోగలుగుతాం నాన్న, అలా డీటెయిల్డ్ గా ఉన్నప్పుడే తెలుసుకోగలుగుతాం. ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్న కొద్ది 9, 10వ అధ్యాయం ఎంత బాగుంటాయో. ఇంకా 9 మొదలైపోతుంది. చాలా చాలా బాగా రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం ఎంత బాగుంటుందో. రహస్యాలన్నీ అక్కడే దాగి ఉంటాయి. గురుజీ నాకు కొంచెం ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతున్నట్టు అనిపిస్తాను గురుజీ. నాకు నా మైండ్ కి నాకున్న చిన్న బుర్రకి కొంచెం కష్టమే అవుతాను గురుజీ. బట్ మళ్ళీ వింటున్నాను యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. బట్ ప్రభుజీ మేము 2సారో 3సారో అట్లా రిపీట్ అవుతూ ఉంటది కాబట్టి మరి ఏం పర్వాలేదు. ఎంతకన్నా స్లో అంటే ఇంకా సంవత్సరాలు ఎక్కువైపోతాయి. ప్రభుజీ నాట్ వరీ, మీరు నెమ్మదిగా అంటే ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు కదా, కొంచెం అలా అనిపిస్తుంది ఫాస్ట్ గా. నీడ్ ఎనీవేర్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ టు పాజ్ అండ్ రిపీట్ అండ్ డు దట్. మరొక్కసారి క్లాసు మళ్ళీ రికార్డింగ్ వింటుంటే ప్రభుజీ బాగుంటది. సో ప్రభు సైమిల్టేనియస్ గా యూ షుడ్ స్టార్ట్ లిజనింగ్ టు అదర్ థింగ్స్. బేసిక్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ లైక్ మా అమ్మగారు కానీ, విజయ మాతాజీ, శారదా మాతాజీ, కుమారి మాతాజీ, గౌరంగ దర్శన్ దాస్ ప్రభుజీ ముందు ఇంగ్లీష్ లో వింటా ప్రభుజీ. వింటే నాకు ఇంకప్పుడు తెలుగులో మీరు చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఈజీగా, నేను ఇప్పుడు 9th చాప్టర్ వినేసాను ఆల్రెడీ. 9th విన్నాను. సో నేను 8th లో 9th దాకా వెళ్ళిపోయాను కదా, నాకు ఇంక ఏమొస్తుంది ముందు ఏంటి అంత ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. అంటే దట్స్ ఆల్ గుడ్ అమ్మా. But you should listen to other things. భాగవతం పాసిబుల్. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ, సుజాత మాతాజీ వీళ్ళందరూ కూడా భాగవతము చదువుతున్నారు. ఒకసారి కంప్లీట్ గా చదివారు, రెండోసారి చదువుతున్నారు. సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ భక్తి గురించి చెప్తున్నారు కానీ భక్తి ఎట్లా చేయాలో భాగవతం నేర్పుద్ది. భక్తుల కథలన్నీ భాగవతం నేర్పుద్ది. సో హియర్ యూర్ అండర్స్టాండింగ్ more theoretically, there you'll understand more practical examples. భాగవతుల కథలు కదా, భాగవతం అంటేను. That is when you'll start
getting the traction basically. అంటే నాకేమనిపించింది అంటే ప్రభుజీ భాగవతం ప్రభుజీ అంటే ఇంత క్లుప్త అంటే మీ అంత డీటెయిల్డ్ గా కాకపోయినా ఆయన అన్ని విన్నాను క్యాంటోస్. కాకుంటే నాకు భగవద్గీత అంటే ఇంకా డైరెక్ట్ గా దేవుడు మనతో మాట్లాడినట్లు కదా ప్రభుజీ, మనకు చెప్తున్నారు ఆయన. నాకు భాగవతం కన్నా భగవద్గీతే ఎక్కువగా లైఫ్ లెసన్ లాగా మనకి అట్లా అనిపిస్తుంది నాకు. Okay, good. So yeah, so actually I did one class as మొన్న సండే నిన్ననేగా సండే క్లాస్, సండే కాదు సాటర్డే ఐ డిడ్ ఏ క్లాస్ భాగవతం మీద. మళ్ళీ రేపు ఒక క్లాస్ ఉంది అరౌండ్ దిస్ టైం 7:30, 8 o'clock ఇండియా టైము. మీకు బాగా లేట్ అయిపోతుంది ఎవరికి జాయిన్ అవుతానంటే జాయిన్ అవ్వండి. తెలుగు క్లాసు 4వ స్కంధం నుంచి 31వ అధ్యాయంలోని 1-2 శ్లోకాలు చెప్పమన్నారు ఆన్లైన్. అది వేరే లింక్ కావాలి, ఆ లింక్ పంపిస్తాను. ఎవరైనా వింటానంటే వినండి. 8:30కి ఉంటుంది మార్నింగ్ క్లాస్, 1 hour. సో యూ షుడ్ లిజన్ అట్లీస్ట్ హియర్ అండ్ దేర్, నవ్ అండ్ దెన్. నావ్ అని కాదు, ఏవో భాగవతం క్లాసులు అక్కడక్కడ వింటూ ఉండాలి దగ్గర కానీ. దెన్ దట్ సెకండ్ స్టెప్. అండ్ థర్డ్ స్టెప్ వుడ్ బి యూ హ్యావ్ టు లిజన్ టు ఫ్యూ క్లాసెస్ ఇన్ పర్సన్. ఎవరో ఒకళ్ళు ఇన్ పర్సన్ క్లాసెస్ వింటూ ఉండాలి. మీ బాస్టన్ టెంపుల్ అవుతున్నప్పుడు ఇప్పుడో అప్పుడు టుడే బాస్టన్ టెంపుల్ ఎక్కువ భాగవతంలోంచి కొంచెం ఒక్కొక్కటి స్టాండ్స్ ఒక్కొక్కటి అది రోజు జరుగుద్ది అమ్మా. యాక్చువల్లీ రాజేశ్వర్ ప్రభు ఇస్ ఇన్ బాస్టన్ నౌ బేసికలీ. 15th January నుంచి ఆయన బాస్టన్ లో ఉన్నారు. సో ఐ డోంట్ నో వాట్ హిస్ షెడ్యూల్ అండ్ వాట్ క్లాసెస్ ఈస్ డూయింగ్ దేర్ బేసికలీ. ఈ రోజు లేరు ప్రభు, అంటే కనిపించలేదు నాకు. ఈ రోజు మార్నింగ్ అయితే లేరు, టెంపుల్లో లేరు. He's in New Vrindavan actually. He's in New Vrindavan అమ్మా. ఓకే, 15th I'm in Boston అన్నారు, మరి వచ్చి వెళ్ళిపోయారేమో. No, he's from New Vrindavan. He's coming here No, he's coming to Boston. Yeah. So yes, you can meet him, you can listen to some of his classes, you know. Yeah, he's actually doing a retreat in New Vrindavan for all young kids. Okay, youth retreat చేస్తున్నారమ్మా. Yeah. మేబీ నిత్యానంద త్రయోదశికి వస్తారేమో ప్రభు. ఐ డోంట్ నో, జస్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. I did not look at his schedule actually. His schedule is all published online basically. సరే, మొన్న కలిసినప్పుడు చెప్పారు నెక్స్ట్ మంత్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బాస్టన్ అని. సరే ఏమో అది ఇక్కడితో క్లోజ్ చేద్దాము. దెన్ అగైన్ విల్ మీట్ నెక్స్ట్ వీక్. విల్ స్టార్ట్ చాప్టర్ 9, రాజగురు. హరే కృష్ణ నాన్న. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ.